ફાયદો ઉઠાવી શકો છો અમારા 23 ઓનલાઈન ચર્ચીસનો, જે ભારતના દરેક પ્રમુખ ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે. તેના ઉપરાંત અમારી પાસે 3 વિશેષ ચર્ચ છે. એક ટીનેજર્સ માટે જેનું નામ છે તુફાની અને જ્ઞાની ટીન્સ, બાળકો માટે અમારી પાસે ઓનલાઈન ચર્ચ છે, અને ગૂંગા બહેરાઓ માટે પણ એક વિશેષ ચર્ચ છે. તે ઉપરાંત તમે અમારા ઓનલાઈન ચર્ચીસને જોઈ શકો છો ઓડિયામાં, તેલુગુમાં, તમિલમાં, ગુજરાતીમાં, કન્નડામાં, તુલ્લુમાં, ઇંગ્લિશમાં, હિન્દીમાં, છત્તીસગઢીમાં, રાઠવી બરેલીમાં, આસામીઝમાં, મરાઠીમાં, પંજાબીમાં, નેપાલીમાં, કોંકણી, મલયાલમ, સિંધી, ભોજપુરી, બેંગાલી અને માલવાનીમાં. તેનો ફાયદો ઉઠાવો અને આખા ભારતમાં પરમેશ્વરની સુવાર્તાને ફેલાવો. ગોડ બ્લેસ યુ. तुझे सिंहासन पर हलवा ने तारा માટે હું હાથ ઉઠાવું છું. तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर हलवा. महिमा 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 हवाने, महिमा वाले के तुझे महिमा मैंने स्तुति ने योग्यपन, तुझे सिंहासन पर हलवा ने तारा માટે હું હાથ ઉઠાવું છું. तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर हलवा. હાલેલુયા, પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સ્વાગત છે તમારું ગુજરાતી સર્વિસમાં, અને આ સમય છે પ્રાર્થનાનો. જ્યાં કંઈ તમે છો તમે ઊભા થઈ શકો છો તમારા સ્થાન પર, અને તમારા પવિત્ર હાથો સ્વરની તરફ ઉઠાવો
અને પ્રભુની સ્તુતિ કરો, તેની આરાધના, તેની પ્રશંસા કરો. તમારા મોં ખોલીને પ્રભુની આરાધના કરો, તેની સ્તુતિ આરાધના, તેની સ્તુતિ પ્રશંસા કરો. Mama bosh angle ge dari ga tin le ge zamakola makola mahand le gre dere no kosha la dere le ge alons aleng le ge onga la hand le ge dere bade klon daragda mingre le ge dara la mang de le ge dara la hand le ge da ligan srolong le gron dari ga zid le gon dari ga zidara mira la mand le bre le bosha la mand le gre do lo shehidara iro zare rari gazalo kon dari bra la mand le bre do zari ga sare mira la manco londari gazidara ha ire le ge dari gazala kondere ge manco londari gazidare ge da iro los ali gari gazid los angle ge dara mangala imbra le vero lo shahab mira le bondari gazina la mand le bre le bondari gazid le ge dara manco londari gazidare mar le ber bo dari gazid le ge angle lo shahab oh hallelujah oh धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद प्रभु धन्यवाद हालेलुया આજે આપણે જઈશું પ્રાર્થનાના પહેલા બિંદુ તરફ અને આપણે પ્રાર્થના કરીશું વિશ્વભરના દેશો માટે અને વચન લેવામાં આવ્યું છે હજકીએલ તેનું 22મો અધ્યાય તેનું 29 થી 30મું વચન જે કહે છે દેશના લોકોએ જુલમ ગુજાર્યો છે ને લૂંટ કરી છે હા તેઓએ ગરીબોને તથા કંગાલોને હેરાન કર્યા છે ને પરદેશીઓ ઉપર નાહક જુલમ ગુજાર્યો છે તેઓની અંદર મેં એવો માણસ શોધ્યો કે જે આડરૂપ થઈને મારી તથા દેશની વચ્ચે છીંડામાં ઉભો રહીને મને તેનો નાશ કરતા વારે પણ મને એવો એકે માણસ મળ્યો નહીં હાલેલુયા પ્રભુ ઈસુના નામમાં અધિકારનો ઉપયોગ કરીને આપણે શૈતાનના પ્રભાવને દેશો શહેરો અને સંસ્થાનો ઉપરથી તોડી નાખીશું અને દેશોના લીડર્સ ઉપરથી આપણે ડીપ સ્ટેટના પ્રભાવને કાપી નાખીશું ઘોષણા કરીશું કે તેઓ દેશને નષ્ટ નહીં કરી શકે ના કે આપણી આરાધના અને આત્મા જીતવાના પ્રયાસોને પણ નિયંત્રણ તેઓ કરી શકશે ઘોષણા કરો કે સુવાર્તા દરેક શહેરમાં અને દરેક દેશમાં મુક્ત રૂપે ફેલાઈ રહી છે અને ઈસુનું નામ મહિમા પામી રહ્યું છે ઈસુના નામમાં આમીન ચાલો પ્રાર્થના કરીએ ચાલો મોન તરીકે ઝીરે બહુ શહાંદરે માંગરે રે ગોશા લા માંગરે રે કે દર બોદોંગ લગદાન તો લોન તરીકે ઝીરે કે દર દેખ લો શહાંદરા मेरे लेगे ज़ारा ला कीदो लेगे मांग लेगे दो लोन तरीके सीधे लेगे द आंगलो शहा ले ब्रे लेगे द हांदले मांगलो शईर लेगे द आंगलो शहांद लेगे दा मालोंद लेगे दर मांग ले ग्रांगलो शहा मिंगरे लेगे दर बदांग लोन तरीके सीधे लेगे दर बदेंग लोन तरीके सीधे रबा मालोंद लेगे दरी गजा माल गेर मांग लोन तरीके सीधे रा मांग लोन तरीके सीधे लेगे दरबा मिंग्राल करीम लोस आंग लेगे दार ला लोन तरीके सीधे रा मेरा मेरी लो ला le golaha mara la kindo lo sere le bosha mingre le gay dari gazino moshant moshere la manca ligodo me manca dire le bonsa angra libra le gre le pre le gay mohonda angra le gay libra la ganda le gay dara manca lo shahand li gazidara ingre le gay dara land le gre la ansong le gay dara manca lo shah Rige zara la kundare ge da malembra lembra legre Ira la mando lo zaha Ire le ge shahando lo shaha Mimbra le ge dara la mando londar ke zide le ge dara badeng lo shahandara Mingre le bo shahand le gi zaha Pira le ge zaha Mingre le bo shara la mando le brod Izaraha Izare he Irigro lo shahand li gondara mando le besho hondara Mingro la mando le bro sahi Vera la mandere che treba den glosha indele che treba dan londar che zidele che treba den glosha andala mingrele bosha mingrol madina la mango londarava vera la band loza alere le che sa cose olanka le che alonka la hiza mangre ora mandele che treba den glosha and libre le boza hand le graha olakri dere gradi che za hand le greza હા પ્રભુ ધન્યવાદ ધન્યવાદ તમારું નામ પ્રભુ દરેક દેશમાં મહિમામય થઈ રહ્યું છે આ પ્રભુ અમે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે અને આ દેશ દ્વારા અમે કહી રહ્યા છીએ કે શૈતાનની સામર્થ વિશ્વના દેશો ઉપરથી શહેરો ઉપરથી પ્રભુ નષ્ટ થઈ રહી છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં ડીપ સ્ટેટનો પ્રભાવ પ્રભુ અધિકારીઓ ઉપરથી નષ્ટ થઈ રહ્યો છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં તેઓ મુક્ત છે પ્રભુ તમારી ઈચ્છા દ્વારા કામ કરવા માટે આ પ્રભુ સરકારો તમે નિમિત્ત કરી છે પ્રભુ અને તેઓ તમારા દ્વારા ચાલશે
ડીપ સ્ટેટના દ્વારા નહીં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. હા પ્રભુ, હા, તેઓ આત્મા જીતવાના કામમાં અને સ્વાર્થના કામને રોકી નહીં શકે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. તેઓ દેશોને નષ્ટ નહીં કરી શકે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. હા પ્રભુ, હા, તમારો અનુગ્રહ ત્યાં ઉપલબ્ધ છે પ્રભુ, તમારી કૃપા ત્યાં ઉપલબ્ધ છે પ્રભુ. અને દરેક દેશમાં સાજાપણું મળી રહ્યું છે. તેઓ મુક્ત થઈ રહ્યા છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને તેમના પ્રભુ તરીકે ગ્રહણ કરવા માટે. આ પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુના નામમાં. આમીન. હાલેલુયા. હજુ પણ આપણે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છીએ. પ્રાર્થનાનો આપણો બીજો બિંદુ છે કે આપણે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છીએ આપણા ભાઈઓ માટે. અને વચન લેવામાં આવ્યું છે કોલોસીઓનો પહેલો પુસ્તક તેનો 9મો અને 11મું વચન. એ કહે છે, તમે સર્વ આત્મિક સમજણ તથા બુદ્ધિમાં દેવની ઈચ્છાના જ્ઞાનથી ભરપૂર થાઓ, એ માટે અમે તે સાંભળ્યું તે દાડાથી તમારે સારું પ્રાર્થના તથા વિનંતી કરવાને ચૂકતા નથી. તમે પૂર્ણ રીતે પ્રભુને પ્રસન્ન કરવાને સારું યોગ્ય રીતે વર્તો અને સર્વ સારા કામમાં તેનું ફળ ઉપજાઓ અને દેવ વિશેના જ્ઞાનમાં વધતા જાઓ અને આનંદ સહિત પૂર્ણ ધૈર્ય તથા સહનશીલતાને સારું તેના મહિમાના સામર્થ પ્રમાણે શક્તિમાન થાઓ. હાલેલુયા. આપણે પ્રાર્થના કરીશું આપણા ભાઈઓ માટે કે આ વચનના અનુસાર આપણે પ્રાર્થના કરીશું કે તેઓ આપણા ભાઈઓ નિરંતર સત્ય, સાહસ, બુદ્ધિ અને આત્મિક સમજમાં ચાલી રહ્યા છે. ચાલો પ્રાર્થના કરીએ. તરલા માંગલે કે દોરો શાંતલે પ્રલો તરીકે સીધરા મિંગલા માંગલે પ્રલો શાંતલે ગ્રેઝા માંગો તરે ગ્રેઝા માંગલો ઝા મિંગલે બોશ આંગલે ગેઝા ઈરોલો ઝા ઈરોલો ઝેન્દલા માંગલો તરીકે સીધરે ગ્રેઝા માંગલો તરબા મીરલા માંગલે કે દરબદે લોન્સ આંદલે કે આંગલોન્સ ઈરલે કે સહાંદલો ઝા રિંગલે કે ઝા કોસ આંગલે કે દરલા માંગલા Mingrele beundara mandre che deve denk londere che si delle che tari dar madonna land le che si darà aloza ro grele che za anco londara ma mingrele che indo loza angli che za malo grele che za al condare che si darà lebra la mandre le grele bondere che si delle che deve denk londere che si della dondara lo grele che za iro loza ha irosh arengele che za hand lebre boshara la mango londere che si darà arengele londere che si delle che deve denk londere che si delle che deve mango londere che si darà ongre land le grele kosha hand di greza ha in groza ara zebond angle che indara mandara in groloza hale grele bosha min te mahando rozera la mango londara la mandele viro lo shem rondari brale kida ha mirondele grendele krondere che si delle da landele che deve denk londere che si delle che dara land loza ande loza ankli che der mundara la ma in londari grale che mosha and librele bosha handle Irlandele gross handele li gross alengrele bondare galandere che dondere che si delle che dramando lontana ma mam gross aingra la higra lengra li grali gross andeli grandala angrele che daro londere che si delle che drabadang lontana ma membrali caso londa alera la digrele vosh angrele geza angrele geza ali gezo bondara ma mira la mandele brele vera bahal posa hale mira lo condare che si delle bondare che si delle che drabada mang londere che si delle che drabadeng la londere che si delle che drabadang londere che si delle che da mambrele bosha mirele geza oh hallelujah. ઓ ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ અમારા ભાઈઓ માટે પ્રભુ. તેઓ દરેક સમયે સાહસમાં ચાલી રહ્યા છે પ્રભુ, નિરંતર તમારી બુદ્ધિ અને સત્યના જ્ઞાનમાં ચાલી રહ્યા છે પ્રભુ, તમારા ડહાપણમાં ચાલી રહ્યા છે પ્રભુ. ઓ આ વિશ્વ તેમને વિશ્વના દગાખોરીમાં તેઓ ફસાશે નહીં પ્રભુ, પરંતુ તેઓ તમારા આત્મા દ્વારા ચાલશે, દરેક સમયે તમારા આત્મા દ્વારા ચાલશે પ્રભુ. ઓ ધન્યવાદ પ્રભુ, અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ તેમના માટે પ્રભુ. અને આજથી તેઓ તેમની બુદ્ધિ પ્રભુ તમારા અનુસાર વર્તશે પ્રભુ. તેમની તમારી બુદ્ધિ તેમની અંદર કામ કરે, તમારી દાપણ તમારું સમજણ તેમની અંદર કામ કરી રહ્યું છે પ્રભુ. આ પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. આમીન. હાલેલુયા. અને આજનો આપણો છેલ્લો પ્રાર્થનાનો બિંદુ છે અને એ લેવામાં આવે છે પહેલો તિમોથીનું પુસ્તક તેનો 2 અધ્યાય અને તેનું 4થું વચન. સગળા માણસો તારણ પામે ને તેમને સત્યનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તેવી તેની ઈચ્છા છે. અને આપણે પ્રાર્થના કરીશું આપણા કુટુંબીજનો માટે, મિત્રો માટે જેમનો ઉદ્ધાર નથી થયો, તેઓ ઉદ્ધારને ગ્રહણ કરી રહ્યા છે અને સત્યના જ્ઞાનમાં આવી રહ્યા છે. પ્રાર્થના કરો કે ઈસુ તેમના માટે પ્રભુ અને તેમનો ઉદ્ધાર કરતા બની રહ્યો છે. ચાલો પ્રાર્થના કરીશું. આંદલે પ્રેલે બહુ તરીકે સીધા કરા માંગ લો તરીકે સીધરા મા લો દરે હી સલા દો દરે સીધરા લો શાંતલે મીરાલા માંદલે પ્રેલે બહુ તરીકે સીધલે કે દર બદાંગ લો તરીકે સીધરા મા લોંદરા કી દેલે કે દરાદ લે સીધરા ઓ રીઝારી ગોઝે ગોલોઝી ગોલોઝ આંક લે ગઝાંદલા
Mingrele mondara la mangrele bo shahida ba. Mazire le geza ba longa le gida mangolo sand le geza ha. Anglo zari ke der bodong land le ke der bodeng londar ke sida le ke der bodeng lo shahan di ke sidara. Anglo londar ke sida le ke der bodeng londar ke sida le ke der bodang lo sand li ke sidara. Reke rebo shara la mandele gre dari ke zand londar ke sidara. Mingrele bo shara la mandeli gra dari ke zondala ha. Mingrele bondara la bandeli gos angre di rebo shandele bra. Libra la bandele gre da ba ha ha ha. Mingro lo shahidara la mandala. Rigrezo mondara mangrele bo shahidara ba. Mingrondara mangrele geza alondara mandeli goza ha. Mingrele bodondara la mandele ke drebadeng lo shahandala. Mingrele bodondara ke zidele ke drebadang londara ke zidele ke drebadang lo shangre alongrele geza lo zegrand lo shaha. Mingrele bodondara ke darmang londara ke zidele bodondara ke damando lo maringrele ge in the mangalos andele maringrele mus angli do la sendela ha la sindele gre la ha lo grace alungrele mangalo ndere ke zidara mingra la mandeli bra la band loza alige sabak lo shahida loza alige no mosh andeli bra la mand lega indri ke darabadang lo daraba ingrele bondere ke zidele ke darabadang lo ndere ke zidele ke dana mand lo ndere ke zidara ingrele ge dara la ha goza ha ingrele ge dara la ha lo andele angelos idere grace angelos ha angelos angelon dari gazile ke dara londara donda la dora hiza la dora liza la dora ligeza malon kali रोज हा ओ धन्यवाद परमेश्वर हाँ प्रभु અમારા કુટુંબીજનો અમારા મિત્રો પ્રભુ અમારા પડોશીઓ પ્રભુ આજે જ ઈસુ ખ્રિસ્તને જાણી રહ્યા છે ઈસુ ખ્રિસ્તને ગ્રહણ કરી રહ્યા છે અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તેમના જીવનનો પ્રભુ અને સ્વામી બની રહ્યો છે અને તેઓ તારણ પામી રહ્યા છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં ધન્યવાદ પ્રભુ ધન્યવાદ આ પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં અમે માંગીએ છીએ આમીન महिमा महिमा प्रभु ताने महिमा प्रभु महिमा महिमा प्रभु तू महान छे महिमा महिमा प्रभु ताने महिमा प्रभु महिमा महिमा प्रभु तू महान छे La 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 hey la 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 महिमा महिमा प्रभु ताने महिमा प्रभु महिमा महिमा प्रभु तू महान छे महिमा महिमा प्रभु ताने महिमा प्रभु महिमा महिमा प्रभु तू महान छे La 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 hey la 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 la
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 8 मई 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है परमेश्वर के साथ अकेले रहने का अभ्यास करो। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है लूका अध्याय 5 वचन 16 NLT अनुवाद से, जो कहता है, परंतु यीशु जंगलों में अलग जाकर अक्सर प्रार्थना किया करता था। हालेलुया। एकांत के विषय में कुछ है। यदि आप एकांत के महत्व को नहीं समझते हैं तो जीवन में आप बहुत कुछ से वंचित रह सकते हैं। परमेश्वर के साथ अकेले में व्यक्तिगत समय बिताना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रगटीकरण से पहले अकेलापन आता है। जब आप परमेश्वर के साथ निजी समय बिताने के महत्व को सीखते हैं तब आप उन बदलावों पर आश्चर्य करेंगे जो आपके जीवन में होंगे और आप परमेश्वर की वस्तुओं में बहुत प्रभावी हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कभी भी परमेश्वर के साथ अपने निजी समय को हल्के में मत लो। शायद कुछ लोग हैं जो बार बार आपके दरवाजे पर आते हैं क्योंकि वे आपसे मिलना चाहते हैं या किसी न किसी वस्तु के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। चालाक बनो। यदि आप अपना अधिकतम समय दूसरों के साथ अनौपचारिक या व्यर्थ बातों में बिताएंगे और आत्मा के साथ सहभागिता में कम समय बिताएंगे तो आप जीवन में अधिक प्राप्त नहीं करेंगे। यीशु ने परमेश्वर के साथ एकांत के महत्व और सामर्थ्य को समझा। मत्ती अध्याय 14 वचन 23 में बाइबल कहती है, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। हमारा आरंभिक वचन हमें दिखाता है कि वह इसे अक्सर करता था, परंतु यीशु जंगलों में अलग जाकर अक्सर प्रार्थना किया करता था। लूका अध्याय 5 वचन 16 NLT अनुवाद से आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। जब हर कोई उसका ध्यान पाने के लिए चिल्ला रहा था तब वह प्रार्थना करने के लिए अकेले जंगल में चला गया। असल में एक बार वह प्रार्थना करने के लिए बचकर निकल गया और वे उसे खोज रहे थे। बाइबल कहती है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। आप पढ़ सकते हैं मरकुस अध्याय 1 वचन 35 से लेकर 36 में। हालेलुया। इसका अभ्यास करो। हर दिन परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत समय बिताने का प्रयास करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय प्रार्थना का, आप जहाँ कहीं पे भी अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, जैसे ही मैं सहभागिता में आपके साथ समय बिताता हूँ, वैसे ही मेरे जीवन में आपकी महिमा की तीव्रता बढ़ जाती है। मैं महिमा से महिमा में बदल दिया गया हूँ। मैं विजय, दैवीय स्वास्थ्य और आशीषों का अनुभव करता हूँ। मेरा जीवन आपके दैवीय अनुग्रह, महिमा, सिद्धता, सुंदरता और सत्यनिष्ठा का एक प्रत्यक्षीकरण है। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त धन्य पढ़ सकते हैं इफिसियों अध्याय 6 वचन 18, भजन संहिता अध्याय 1 वचन 1 से लेकर 3 और मत्ती अध्याय 6 वचन 6। हालेलुया। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं योना अध्याय 4 वचन 1 से लेकर 26 और पहला राजा अध्याय 1। और 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 1 से लेकर 11 और नीति वचन अध्याय 4। हालेलुया। ये समय गवाही का, हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। इन बहन का नाम किरण है। ये उत्तर प्रदेश जौनपुर की रहने वाली है। इनकी गवाही है कि ये 2 साल से इनके पीछे सर की नस दब गई थी और इनके सर में बहुत दर्द हो रहा था। ये बहुत दवाई करवाई लेकिन ठीक नहीं हो रही थी। तो मैंने इनको अपने क्राइस्ट एम्बेसी चर्च के बारे में बताया
फिर ये ऑनलाइन मीटिंग अटेंड की, 6 महीने से अटेंड कर रही हैं। अब ये चंगी हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दे रही हैं और धन्यवाद दे रही हैं पास्टर आइजैक सर का। थैंक यू पास्टर, लव यू पास्टर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। हमें सिद्ध तेनामा तेरी स्तुति करो। हमें संतो तेनामा तेरी स्तुति करो। हमें सिद्ध तेनामा
હાલેલુયા. આપણે હાથને સ્વર્ગ તરફ ઉઠાવીશું. Aqui satele entra la ita la badare. વાતચીત કરો એ પરમેશ્વર સાથે. Resetele entra la ahita. તેની ઉપસ્થિતિ મહાન છે અહીંયા. Rahita kasonde kali tarambadi tatila bade. હા પરમેશ્વર, તમે દયાળુ છો, તમે મહિમાના પિતા છો, શાંતિના પ્રભુ છો. તમારા જેવું કોઈ નથી પ્રભુ. ધન્યવાદ, ધન્યવાદ પવિત્ર આત્મા માટે, ધન્યવાદ તમારા લખેલા વચનો માટે, ધન્યવાદ એ જીવન માટે જે તમે અમને ઉપલબ્ધ કરીને આપ્યું છે, ધન્યવાદ વિજયો માટે. હા પ્રભુ, આખો વિશ્વ તમારું છે અને વિશ્વના દરેક દેશ તમારા છે પ્રભુ. પ્રભુ ઈસુ દરેકનો પ્રભુ છે. આ ભારત ઈસુ ખ્રિસ્તનું છે. અમે બધા તમારા હાથોની રચના છે. ધન્યવાદ આ સમય માટે જે તમે અમને આપ્યો છે કે અમે તમારા વચનો દ્વારા શીખીએ અને આગળ વધીએ. અમે કહીએ છીએ પરમેશ્વર, અમે તમને પ્રેમ કરીએ છીએ. અમારા હૃદયો આભારથી ભરેલા છે. ધન્યવાદ આપીએ છીએ પ્રભુ. અને આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બેસી શકો છો. હાલેલુયા. જોથી બોલી શકો છો મહિમા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. પ્રભુ ઈચ્છે છે કે ઈસુ ખ્રિસ્તનું જે ચર્ચ છે તે પ્રભાવીપણું અને ફળદાયીપણામાં આવી જાય. પરમેશ્વર ઈચ્છે છે કે જે તેનું ચર્ચ છે એ મેચ્યોર થઈ જાય. પરમેશ્વર ઈચ્છે છે કે આપણે પરમેશ્વરની વસ્તુઓમાં વયસ્ક બની જઈએ. આપણે પરમેશ્વરની વસ્તુઓમાં આગળ વધી જઈએ. પરમેશ્વર ઈચ્છે છે કે આપણે આત્મિક બની જઈએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. ઘણું જરૂરી છે કે તમને ખ્યાલ હોય કે પ્રભુ શું ઈચ્છે છે. તો પરમેશ્વર ઈચ્છે છે કે આપણે પ્રભાવી બની જઈએ. પરમેશ્વર ઈચ્છે છે કે આપણે ફળદાયી બની જઈએ. પરમેશ્વર ઈચ્છે છે કે આપણે પરમેશ્વરની વસ્તુઓમાં આગળ વધી જઈએ. પરમેશ્વર ઈચ્છે છે કે આપણે આત્મિક બની જઈએ. અને તે આ બધી વસ્તુઓ એટલા માટે ઈચ્છે છે કે આપણે સંસારના અને આ વિશ્વના શિકાર ન બની જઈએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. ઘણા લોકો છે જે પરિસ્થિતિના શિકાર છે, પરિસ્થિતિઓ દ્વારા માર ખાધેલા છે. કંઈ પણ આ વિશ્વમાં થાય છે ને તેમનું જીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ જાય છે. થોડી પણ મુશ્કેલી આવે છે અને તેઓ મુશ્કેલીમાં આવી જાય છે. તો પરમેશ્વર નથી ઈચ્છતો કે ઈસુ ખ્રિસ્તનું ચર્ચ ત્યાં હોય. અને ચર્ચ કોણ છે? હું ને તમે. પરમેશ્વર નથી ઈચ્છતો કે તેની કોઈ પણ સંતાન પરિસ્થિતિઓના નિયંત્રણમાં હોય. તે ઈચ્છે છે કે આપણને ખબર હોય કે દરેક સમયે શું કરવાનું છે. તે ઈચ્છે છે કે આપણે નિયંત્રણમાં જીવતા શીખી જઈએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આપણે વયસ્ક થઈ જાય. પડોશીને કહો, આપણે વયસ્ક બની જઈએ. આપણે વયસ્ક બની જઈએ. પણ ઘણા લોકો ક્યાં છે? આગળ પાછળ. ક્યારેક આગળ તો ક્યારેક પાછળ. ક્યારેક આગળ ક્યારેક પાછળ. પણ પરમેશ્વરની આપણા માટે આ ઈચ્છા નથી. તો ચાલો આપણે વાંચવાનું શરૂ કરીએ. એફેસીનું પુસ્તક તેનો 1લો અધ્યાય અને તેના 15મા વચનથી. તો ધ્યાન રાખો કે પરમેશ્વરની ઈચ્છા શું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. બોલો, પરમેશ્વરની ઈચ્છા છે કે હું પ્રભાવી બની જાઉં અને હું ફળદાયી બની જાઉં. કેમ કે ઘણા લોકોને નથી ખબર કે પરમેશ્વર ઈચ્છે છે કે તેઓ આગળ વધે. ઘણા લોકોને લાગે છે કે ઓ
પરમેશ્વર તેમનું ખોટું ઈચ્છે છે. ઘણા લોકો છે જેમને એવું લાગે છે કે પરમેશ્વર જ છે જેણે તેમના રસ્તામાં રોડા નાખ્યા છે. તમને ખબર છે હું શું કહી રહ્યો છું? ઘણા લોકો પરમેશ્વર સાથે લડી રહ્યા છે. તેઓ કહે છે, પ્રભુ તમે મારા જીવનમાં આવું ખોટું કેમ કર્યું? પ્રભુએ કંઈ ખોટું નથી કર્યું. પરમેશ્વર શું ઈચ્છે છે કે તમે નિયંત્રણમાં આવી જાઓ, તમે આગળ વધી જાઓ. તેની ઈચ્છા છે આપણા જીવન માટે. તો કદી પણ ન વિચારો कि ओ કે આગળ વધવું તમારી માટે પરમેશ્વરની ઈચ્છા નથી. તો ચાલો વાંચીએ છીએ આપણે કે અહીંયા પાઉલ પ્રેરિત વાત કરે છે. પાઉલ પ્રેરિતની પ્રાર્થના છે. એ કહે છે, એ માટે હું પણ તમારા વિશ્વાસ તથા સગળ પવિત્રો પર जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, नेक्स्ट, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता. મારી પ્રાર્થનાઓમાં તમારું સ્મરણ કરીને માંગુ છું કે હવે આગળ જે આપણે જોવાના છે તે એની પ્રાર્થના છે. અહીંયા વાંચ્યું આપણે, રાઈટ? ચલો ફરીથી વાંચીએ 15મું વચન. એ માટે હું પણ પ્રભુ ઈસુ પર તમારા વિશ્વાસ તથા સગળા પવિત્રો પર તમારા પ્રેમ વિશે સાંભળીને નેક્સ્ટ તમારે વાસ્તે આભાર માનવાનું ચૂકતો નથી. મારી પ્રાર્થનાઓમાં તમારું સ્મરણ કરીને માંગુ છું કે હવે આગળ જે આપણે વાંચવાના છે એ શું છે? પ્રાર્થના. તો ધ્યાન રાખો કે સંદર્ભ શું છે. આ એક પ્રાર્થના છે જે કોણે કરી? પવિત્ર આત્માએ પાઉલ દ્વારા. પાઉલે કેવલ આ જ એક પ્રાર્થના નહોતી કરી, તેણે ઘણી બધી પ્રાર્થનાઓ પણ કરી હતી, પરંતુ પરમેશ્વરે આ પ્રાર્થનાને ઘણી જરૂરી સમજ્યા. એટલી જરૂરી સમજ્યા કે તેમણે આ આપણી માટે લખી દીધી. અને ધ્યાન રાખો, જો આ પ્રાર્થના પવિત્ર આત્મા કરી રહ્યો હશે તો તે પરમેશ્વરની ઈચ્છા સાથે મેળ ખાતી હશે. તો આપણે આ પ્રાર્થના જોઈ રહ્યા છે. કોની પ્રાર્થના? પાઉલની પ્રાર્થના. કોની માટે? એફેસીયોના ચર્ચ માટે. અને જો આ પ્રાર્થના એફેસીયોના ચર્ચ માટે સારી હતી તો મારી ને તમારી માટે પણ સારી છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. તો આ આપણને શું બતાવી રહી છે? પરમેશ્વરની ઈચ્છા. ઘણા લોકો કહે છે કે મને પરમેશ્વરની ઈચ્છા નથી ખબર, પણ જો તેઓ બાઇબલ વાંચે તો તેમને ખ્યાલ આવી જશે કે પરમેશ્વરની ઈચ્છા બાઇબલમાં લખેલી છે. ઘણા લોકો માત્ર એટલા માટે પરેશાન છે કે તેમને જાણવી છે પ્રભુની ઈચ્છા તેમના વિષયમાં. જો એકવાર મને ખ્યાલ આવી ગયો કે પ્રભુની ઈચ્છા શું છે તો હું મન લગાવીને આગળ વધી શકું છું. જો તમે બાઇબલ વાંચશો તો તમને ખ્યાલ આવી જશે કે પ્રભુની ઈચ્છા શું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. પરમેશ્વરની ઈચ્છા રહસ્ય નથી. પડોશીને કહો, પરમેશ્વરની ઈચ્છા રહસ્ય નથી. પરમેશ્વરની ઈચ્છા બાઇબલમાં લખેલી છે. ભૂલશો તો નહીં? તો ન શોધતા રહેશો કે ઓ કોઈ મને બતાવી દો, કોઈ મને બતાવી દો. પરમેશ્વર મારા જીવન માટે શું ઈચ્છે છે? આ મૂર્ખતા છે. કેમ કે જો તમે તમારા વિષયમાં પરમેશ્વરની ઈચ્છા જાણવા માંગો છો તો બાઇબલ વાંચી લો. અને એવો જ એક પોસ્ટ અહીં આગળ છે. આપણે શું જાણી રહ્યા છે? પ્રભુની ઈચ્છા. કેમ કે આ શું છે? પ્રાર્થના. અને આ પ્રાર્થના કોણે કરી? પવિત્ર આત્માએ. અને પવિત્ર આત્મા માત્ર એ જ પ્રાર્થના કરી શકે છે જે પરમેશ્વરની ઈચ્છા સાથે મેળ ખાય છે. કે તમારે વાસ્તે આભાર માનવાનું ચૂકતો નથી અને મારી પ્રાર્થનાઓમાં તમારું સ્મરણ કરીને માંગુ છું. તો તું શું કરી રહ્યો છે? પ્રાર્થનાઓમાં યાદ કરી રહ્યો છે. હવે આપણે વાંચીએ શું છે આ પ્રાર્થના. ચાલો. આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો દેવ, હાલેલુયા, આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો દેવ જે મહિમાવાન પિતા પોતાને વિશેના જ્ઞાનને સારું, બુદ્ધિનો તથા પ્રકટીકરણનો આત્મા તમને આપે. અને અહીંયા કેટલાક શબ્દો હું જોડી રહ્યો છું કેમ કે જો તમે ગ્રીકમાં વાંચશો તો એનો અર્થ એ જ છે. તો તેણે શું કહ્યું? આ પ્રાર્થના છે. બોલો, પ્રાર્થના વાંચી રહ્યા છે આપણે. કોની પ્રાર્થના? પરમેશ્વરની. કોની પ્રાર્થના? ઓબ્વિયસલી કોણ કરી રહ્યું છે? પાઉલ. પણ પાઉલને આ શબ્દ કોણે આપ્યા? પવિત્ર આત્માએ. આપણા પ્રભુ ખ્રિસ્તનો દેવ, મહિમાવાન પિતા પોતાના વિશેના જ્ઞાનને સારું, બુદ્ધિનો તથા પ્રકટીકરણનો આત્મા તમને આપે. આગળ, અને તમારા જ્ઞાન ચક્ષુ પ્રકાશિત થાય કે જેથી તેના નોતરાની આશા સી છે, પવિત્રોમાં તેના વારસાના મહિમાની સંપત્તિ સી છે. आज समझ में नहीं आएगा आपको, तो मिरास क्या है? विरासत. मिरास पुराना शब्द है, सही ना? કે પવિત્રોમાં તેના વારસાના મહિમાની સંપત્તિ સી છે અને તેની મહાન શક્તિના સામર્થ્ય પ્રમાણે આપણા વિશ્વાસ કરનારાઓમાં તેની શક્તિનું મહત્વ શું છે તે તમે જાણો. તેણે તે સામર્થ્ય ખ્રિસ્તમાં દેખાડીને તેને મુએલામાંથી ઉઠાડ્યો અને સર્વ રાજ, સત્તા, અધિકાર, પરાક્રમ, ધણીપણું પર બેસાડ્યો. હવે આ બેસાડ્યો શબ્દો મેં અહીંયા ઉપયોગ કરી લીધો
ખરેખર તે અહીંયા હોવો જોઈએ તો, પણ તેમણે 22ના અંતમાં લખ્યું છે, બરાબર છે? તો 21માના અંતમાં તમને દેખાઈશ. અને સર્વ રાજ સત્તા, અધિકાર, પરાક્રમ, ધણીપણું અને કેવળ આ જ કાળમાંનું નહીં પણ ભવિષ્ય કાળમાંનું દરેક નામ જે હોય તે સર્વ કરતા ઊંચો કરીને પોતાની જમણી ગમ સ્વર્ગીય સ્થાનોમાં તેને બેસાડ્યો. તો આ બેસાડ્યો શબ્દ મેં પહેલા ઉપયોગ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેટલા લોકો છે મારી સાથે? મને વિશ્વાસ તમને અત્યારે સમજમાં નથી આવી રહ્યું, કેમ કે હું કદાચ ઘણું જલ્દી જઈ રહ્યો છું. તો ચલો થોડા ધીરે ધીરે જઈએ છીએ. ચલો 17માં પાછા જઈએ. તો થોડા ધીમે ધીમે જઈએ, જેથી કેટલીક વસ્તુઓ છે આપણે તેને પકડી લઈએ. અને પ્રશ્ન એ છે કે પરમેશ્વર ખરેખર આ કેમ ઈચ્છે છે કે આપણે આ બધું જાણી જઈએ, જે હમણાં આપણે વાંચી રહ્યા છીએ? પરમેશ્વર શું ઈચ્છે છે કે આપણી પાસે તેની સંપૂર્ણ ઓળખ હોય અને પરમેશ્વરના ભેદ અને રહસ્યોને આપણે સમજી શકતા હોઈએ. તે ઈચ્છે છે કે આપણી પાસે તે હોય કે આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો દેવ, મહિમાવાન પિતા પોતાના વિશેના જ્ઞાનને સારું. કોની ઓળખ? કોના જ્ઞાનને સારું? કોની ઓળખમાં? પરમેશ્વરની ઓળખમાં. હેલો, અહીંયા છો તમે? ધીરે ધીરે વાંચો, ત્યાં લખ્યું છે આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો દેવ, મહિમાવાન પિતા પોતાના વિશેના ઓળખને સારું. તો અહીંયા પોતાના વિશે કોણ છે? પરમેશ્વર. બોલો, પરમેશ્વરની ઓળખમાં. બરાબર છે? તો ધીરે ધીરે વાંચો, બાઇબલ વાંચતા શીખો, બરાબર? કે આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો દેવ, મહિમાવાન પિતા પોતાના વિશેના જ્ઞાનને સારું. તો આ પોતાના વિશે એટલે કોણ? પરમેશ્વરના વિષયમાં પોતાના વિશેના જ્ઞાનને સારું. અને પોતાના વિશેનું જ્ઞાન શું છે? સંપૂર્ણ ઓળખ, ઊંડી ઓળખ, સંપૂર્ણ ઓળખ, ઘનિષ્ઠ ઓળખ. એ ઓળખ નહીં કે પડોશીમાં કોઈ રહે છે અને તેનું નામ હું ઓળખું, જાણું છું, એવું નહીં. એ શું કહી રહ્યો છે? ઊંડી ઓળખ, કે તમારી પાસે ભેદો અને રહસ્યને જાણવાનું અંતજ્ઞાન હોય. જ્ઞાન અને પ્રકાશનો આત્મા તમને મળે. આ બધા શબ્દો છે જે તમને બીજા વર્ઝનમાં મળી હશે અને ગ્રીક ભાષામાં મળી હશે. कि महिमा का पिता तुम्हें अपनी पूरी पहचान में वो क्या चाहता है? ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे. परमेश्वर ये चाहता है. એટલે કે પરમેશ્વરને ઊંડાઈથી જાણવો સંભવ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પરમેશ્વરને આ રીતે જાણવો સંભવ છે, કેમ કે ઘણા લોકોને નથી ખબર કે પરમેશ્વરને આપણે આ રીતે ઊંડાઈથી જાણી શકીએ છીએ. પણ તે કહી રહ્યો છે કે તે તમને પોતાની સંપૂર્ણ ઓળખમાં, એટલે કે પરમેશ્વરને સંપૂર્ણ રીતે જાણવો સંભવ છે. જો પરમેશ્વરને જાણવો સંભવ ન હોત તો પરમેશ્વરે આ પ્રાર્થના ન કરી હોત. ત્યાં લખ્યું છે પરમેશ્વરની સંપૂર્ણ ઓળખમાં બુદ્ધિનો તથા પ્રકટીકરણનો આત્મા તમને આપે. પરમેશ્વર આ એટલું ઈચ્છે છે કે આ પ્રાર્થનાને તેણે આપણી માટે લખી, કે આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો દેવ, મહિમાવાન પિતા પોતાના વિશેના ઓળખમાં બુદ્ધિનો અને પ્રકટીકરણનો આત્મા તમને આપે. બોલો, બુદ્ધિનો અને પ્રકટીકરણનો આત્મા તમને આપે. કોની ઓળખમાં? કોની ઓળખમાં? બોલો, પરમેશ્વરની ઓળખમાં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. ચાલો આગળ. મેં કહું ને ધીમે ધીમે વાંચીશું તો સમજમાં આવશે. અને તમારા જ્ઞાન ચક્ષુ પ્રકાશિત થાય, એટલે કે તમારી સમજની આંખો. ત્યાં લખ્યું પણ છે ધ આઈઝ ઓફ યોર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. તમારી સમજની આંખો. તે શું કહી રહ્યો છે? આત્મિક સમજની આંખો. બોલો, આત્મિક સમજની આંખો. આત્મિક સમજની આંખો પ્રકાશિત થાય. શું થાય? એટલે કે પ્રકાશથી ભરાઈ જાય. બોલો, પ્રકાશથી ભરાઈ જાય. પ્રકાશથી ભરાઈ જાય. સમજમાં આવી રહ્યું છે તમને? જેથી શું થાય? તમને આ બધી વસ્તુ સમજમાં આવી જાય. એ નથી કહી રહ્યો કે કેવળ થોડો પ્રકાશ આવે. એ શું કહી રહ્યો છે? કે તમારી સમજની આંખો પ્રકાશથી ભરાઈ જાય. એ વાત કરી રહ્યો છે એનલાર્જમેન્ટની. ઘણી વાર એવું થાય છે ને, કોઈ વસ્તુ તમને બરાબર દેખાતી ન હોય, ધ્યાનથી દેખાતી ન હોય, તમે શું કરો છો? થોડી વધારે લાઇટ મારો છો. તમે કદી જોયા છે કોઈને કામ કરતા, જ્યારે તેમને કોઈ વધુ ધ્યાનથી જોવું હોય તો તેને વધુ ફોકસ કરીને જુએ છે? કેટલાએ જોયું છે આ? તમે કદી કર્યું હશે ને? ક્યારેક કોઈ વસ્તુ તમારે વાંચવી છે અને તેને વધુ ધ્યાનથી વાંચવું હોય તો તમને વધુ પ્રકાશ લાગે છે. કેટલાને મારી વાત સમજમાં આવી રહી છે? વધુ શું લાગે છે? પ્રકાશ. તો તે શું કહી રહ્યો છે? કે આ વાતો ઘણી ઊંડી છે. તો એ શું કહી રહ્યો છે? કે તમારી સમજની આંખો પ્રકાશથી ભરાઈ જાય, તેમાં ઘણો બધો પ્રકાશ આવી જાય. કેમ કે કેટલીક વસ્તુઓ છે જે ઓછા પ્રકાશમાં તમને સમજમાં નહીં આવે. એ વસ્તુને સમજવા માટે આપણે વધુ પ્રકાશ નાખવો પડે છે કે ત્યાં આગળ કઈ વસ્તુ છે. એના પછી ઘણી વાર એવું થાય છે, ઉદાહરણ તરીકે મોબાઈલ ફોનમાં તમને કોઈ ટેક્સ્ટ મોકલે છે અને તમને સમજમાં ન આવે, તમે શું કરો છો? એનલાર્જ. કેટલાકને મારી વાત સમજમાં આવી રહી છે? તમે એનલાર્જ કરો છો તો તમને સમજમાં આવે છે કે અંદર શું છે. એ તમને અહીંયા કહી રહ્યો છે કે તમારી સમજની આંખો ફેલાઈ જાય. સમજની આંખો શું થાય? ફેલાઈ જાય, જેથી તમને આ બધી વસ્તુઓ બરાબર રીતે સમજમાં આવે
ઊંડાણમાં સમજમાં આવે. કેટલાને મારી સમજમાં આવી રહી છે? એ નથી જો બસ તમે જાણી લો કે પડોશીમાં કોણ રહે છે, મિસ્ટર શર્મા રહે છે. નહીં. કોણ મિસ્ટર શર્મા? રાઘવ શર્મા, રોહિત શર્મા, કોણ શર્મા? કેટલી ઉંમર છે, ક્યાં કામ કરે છે, તમે લગ્ન થયો કે નહીં થયું, તેમના બાળકો છે કે નહીં, કયા ગામના છે, માતા પિતા કોણ છે. એ શું કહી રહ્યો છે કે પ્રભુમાં જે તમારી ઓળખ છે એ વધી જાય, ફેલાઈ જાય. તમારું પરમેશ્વરનું જ્ઞાન સીમિત ન રહે. વિચાર કરીને જો આ બધું તેને લખ્યું છે અહીંયા. આ તેની પ્રાર્થના છે. એક શું કહે છે કે તમારી સમજની આંખો પ્રકાશિત થાય. ત્યાં શું થાય? પ્રકાશની લહેર આવી જાય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જે તમારું પરમેશ્વરનું જ્ઞાન છે શું થઈ જાય? વિકસિત થઈ જાય, ફેલાઈ જાય. તમને પરમેશ્વર વધુ બરાબર રીતે સમજમાં આવે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. છો તમે મારી સાથે? પડોશીને કહો તમારી સમજની આંખો ફેલાઈ જાય, ખુલી જાય. હવે તમને સમજમાં આવવાનું શરૂ થયું. ઘણું બધું છે અહીંયા ગાડી, જેને સમજાવવામાં 2 વર્ષ લાગી શકે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એટલું બધું છે ત્યાં ગાડી. હું પ્રયત્ન કરીશ કે 2-4 સન્ડેમાં સમજી લઈએ બધું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને બાકી હું પ્રાર્થના કરીશ કે તમારી સમજની આંખો ખુલી જાય, ફેલાઈ જાય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. કેમ કે ઘણું બધું છે. તમને ખ્યાલ છે બાયોસ્કોપ? કેટલાક બાયોસ્કોપ હોય છે જેમાં અહીંયાથી અહીંયાનું સુધી દેખાશે, પણ કેટલાક હોય છે જે અહીંયાથી ચંદ્રમા સુધી પણ દેખાશે. તમને ખ્યાલ છે લાંબાવાળા પણ હોય છે. અને ગૂગલ મેપ પણ નથી, જે સેટેલાઇટ છે તમારા ઘરની અંદર પણ બતાવી દે છે કે ક્યાં કઈ વસ્તુઓ મૂકી છે આજકાલ. ખ્યાલ છે? તમે ગૂગલ મેપને એનલાર્જ કરતા જાઓ, તમે ઘર જોતા હો, તમે આંગળી વડે ફેલાવતા જાઓ તો ફેલતું જશે, ફેલાતું જશે. પહેલા દેશ દેખાડે છે, પછી શહેર દેખાડે છે, પછી ગામ દેખાડે છે, પછી તમારી ગલી દેખાડશે, પછી તમારું ઘર. અને તેની પર જો તમે ઊભા હશો હાથ હલાવતા તો તમને પણ દેખાડી દેશે. તો એ શું થઈ રહ્યું છે? ફેલાતું જઈ રહ્યું છે. પહેલા તમે કહો છો કે હું ભારત દેશમાં છું, પછી તમે ઘર સુધી પહોંચી ગયા. એવી રીતે શું કહી રહ્યો છે કે જ્યાં આ પરમેશ્વરનું તમારું જ્ઞાન છે એ ફેલાતું જાય. એ રોકાવું ન જોઈએ. આ ઘણી મોટી વસ્તુ છે અહીંયા ગાડી. પરમેશ્વરનું જે તમારું જ્ઞાન છે વધુ સ્પષ્ટ બનતું જાય, વધુ સ્પષ્ટ. તમારી પાસે સામાન્ય જ્ઞાન ન હોય, તમારું જ્ઞાન શું થતું રહે? વધતું જાય, ફેલાતું જાય. તમારી સમજની આંખો ખુલતી જાય. સમજમાં આવ્યું છે એનો અર્થ શું છે અહીંયા ગાડી? તમારી આત્મિક સમજની આંખો ખુલતી જાય. આ તમારી માટે પરમેશ્વરની ઈચ્છા છે. પણ ઘણા બધાની આ ઈચ્છા નથી. તેમની ઈચ્છા શું છે? બસ ઘર મોટું થતું જાય, ગાડી મોટી થતી જાય. પરમેશ્વરની આ ઈચ્છા તમારી માટે નથી. પરમેશ્વરની ઈચ્છા કંઈક બીજી જ છે. પરમેશ્વર શું ઈચ્છે છે? કે તમે તેની ઓળખમાં વધતા જાઓ. જો તમે પરમેશ્વરની ઓળખમાં વધતા જશો તો તમને નહીં લાગે કે કોઈ તમારી નફરત કરે છે, કે કોઈ તમારા ખિલાફ પોલિટિક્સ કરી રહ્યું છે. કેમ કે તમને સમજમાં આવી હશે, કોઈ ફરક જ નથી પડતો કે કોણ શું કરી રહ્યું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. જ્યારે તમને ખ્યાલ આવી છે કે તમે કેટલા મોટા છો, તમે દરેક જણને પ્રેમ કરશો, તમે કોઈ સાથે લડશો નહીં. હમણાં 2-4 અઠવાડિયા પહેલાની વાત છે. હું લીડર્સ માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યો હતો, હાથ મૂકીને. કરીએ છીએ ને આપણે લીડર્સ માટે, લીડર્સ મીટિંગમાં. તો બધા લોકો પડી રહ્યા હતા. તો એક લીડર છે ગોરેગાંવના, જે પોતાની 2 નાની બાળકીઓ સાથે આવ્યા હતા. ત્યારથી લઈને આજ સુધી જ્યારે બાળક મને જુએ છે એ રડવાનું ચાલુ કરી દે છે. કેમ કે તેણે જોયું કે જ્યારે આ હાથ મૂકે છે લોકો પડવાનું શરૂ થઈ જાય છે. હાલેલુયા. કેટલાની મારી વાત સમજમાં આવી રહી છે? એ રડી રહી છે. કેમ કે તેણે કંઈક જોઈ લીધું, તેની સમજ કંઈક અલગ થઈ ગઈ. તો એ શું કહી રહ્યો છે? કે તમારી સમજની આંખો ફેલાતી જાય, તમારી સમજની આંખો ફેલાતી જાય, સમજની આંખો ફેલાતી જાય, સમજની આંખો ફેલાતી જાય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો ને તમે? समझनी आंखों फैलाती जाए. प्रेज द लॉर्ड. सुन रहे हैं ना? समझ में आ गया हो जाए તો તમને ફરક નહીં પડે કે કોણ તમારા વિષયમાં શું વિચારે છે. વિચાર કરીને જો તે બાળકી, હું તેની માટે પ્રાર્થના બી નથી કરી શકતો. પ્રાર્થના કરી શકું છું તો હું ઘણીવાર બાળકો પર હાથ રાખીને પ્રાર્થના નથી કરતો, કે ઘણીવાર પ્રાર્થના કરો બાળકો મારાથી ડરી જાય છે. એટલા મને કોઈના સાથે લડવાનું પસંદ નથી, કેમ કે હું લડી લઈશ તો મરી જશો. તો બેટર છે હું તમારી સાથે ન લડું. કેમ કે મારું તમારી સાથે લડવાનો અર્થ છે કેવળ હું બોલી પર દઉં કે પ્રભુ અમારો શત્રુ છે, બધા સ્વરદૂત તમારું જીવન ખતમ કરવા પાછળ લાગી જશે. તો હું ઈચ્છીને પણ આવું કશું બોલી શકતો નથી.
કોઈ મારો શત્રુ છે, કોઈ મારું ખોટું ઈચ્છે છે, અને જો કોઈ મારા વિશે ખોટું ઈચ્છી રહ્યો હોય તો હું પ્રાર્થના કરું કે ઓ પ્રભુ આની બુદ્ધિ મારા વિશે બદલાઈ જાય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હું વિચારી જ નથી શકતો કે કોઈ મારા વિષયમાં ખોટું ઈચ્છી શકે છે અને હું પલટીને ખોટું વિચારું. હું નથી કરી શકતો આ, કેમ કે મને ખબર છે પ્રભુની ઓળખ મારી અંદર છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તો મને કોઈનાથી નફરત નથી, કોઈ પણ મારો શત્રુ નથી, અને કોઈના કારણે હું મારું કામ કરવાનું બંધ નહીં કરું. એવું નહીં કે તમે ચર્ચમાં આવો ને મને થપ્પડ મારીને જતા રહો. હું નહીં કહું કે હું ચર્ચમાં નહીં આવું. કેમ નહીં આવું? કેટલાક લોકો છે જે મને ગાળો બોલીને જતા રહ્યા, તો થોડું મેં ચર્ચમાં આવવાનું બંધ કરી દીધું. તો એવું નહીં કે કોઈ તમારી સાથે લડાઈ લડી દીધી, તમે કહો ઓ હવે હું ચર્ચમાં નહીં આવું. તમારી આંખો ખોલવાની બાકી છે. તમે હજુ શું છો? સમજમાં બાળક. થાય છે આવું ઘણીવાર, અમારું નથી સાંભળવામાં આવી રહ્યું, તો બસ આ પૂરતું છે ચર્ચ છોડી દેવા માટે. તમે શું છો? સમજમાં બાળક. કોઈ તમને કહ્યું અહીંયા ઊભા થઈને અહીંયા બેસી જાઓ, તમે કહો હવે અમે નહીં આવે. તમે પરમેશ્વર વિશે કશું જાણતા નથી. જો નાની નાની વસ્તુઓ દ્વારા તમે પરેશાન થઈ ગયા, તો પરમેશ્વરના વિષયમાં તમારી સમજ શું હતી? બાળકની સમજ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો એ શું કહી રહ્યો છે કે તમારી સમજની આંખો પ્રકાશિત થઈ જાય, પ્રકાશિત થઈ જાય, તે ફેલાતી જાય. સમજમાં આવી રહ્યું છે તમને? એ શું થતો જાય? એનલાર્જ. તમે આજે પરમેશ્વરને આટલા જાણો છો, કાલે તમે વધુ જાણો. કાલે શું જાણી લો તેને? આટલો. પરમ દિવસે કેટલો જાણી લો? આટલો. એના પછી દિવસે કેટલો જાણી લો? આટલો. તમારી સાથે શું થાય? પરમેશ્વરનું જ્ઞાન તમારી અંદર સતત વધતું જાય. નહીં કે તમને ખબર પડતી જાય કોણ કોણ તમારું શત્રુ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કોણ તમારા વિષયમાં ખોટું બોલે છે? હા મને કહો, કોણ મારા વિષયમાં ખોટું બોલે છે? હા, આ જ્ઞાન ન લો તમે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જો તમારે જ્ઞાન લેવું હોય તો તમે કોનું લો? પરમેશ્વરનું. હાલેલુયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલો પરમેશ્વરની ઓળખમાં. આંખો શું થતી જાય? સમજની આંખો શું થતી જાય? ફેલાતી જાય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હવે સમજમાં આવવાનું શરૂ થયું. તો તમારા મનની આંખો, કોની આંખો? તમારી સમજની આંખો પ્રકાશિત થઈ જાય, જેથી તેના નોતરાની આશા સી છે? પવિત્રોમાં તેના વારસાના મહિમાની સંપત સી છે? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તે આટલું કેમ ઈચ્છે છે? કે તે કેમ ઈચ્છે છે કે આપણી સાથે આવું હોય? કેમ કે ઘણા લોકો છે જે દરેક સમયે મુશ્કેલીઓમાં રહે છે. એક મુશ્કેલીમાંથી નીકળે બીજી મુશ્કેલીમાં. તેમની સાથે દરેક સમય કંઈ ના કંઈ થતું રહે છે. કદી પણ તેમને મળો તેઓ કહેશે આ ચાલી રહ્યું છે. ફરી પરમ દિવસે મળો, આ આવે મુશ્કેલી છે. તેમની મુશ્કેલીઓ કદી પૂરી જ નથી થતી. આના જેવું છે કે બાળકને તાવ આવ્યો, પછી બીજા નંબરના બાળકને તાવ આવ્યો, પછી પતિને તાવ આવી ગયો, હવે પછી મેડમને તાવ આવી ગયો, અને ફરી બાળકને થઈ ગયો. તેમના જીવનમાં મુશ્કેલી અહીંયા પૂરી થઈ તો અહીંયાથી પાછી શરૂ થઈ ગઈ, અહીંયાથી પૂરી થઈ તો ત્યાંથી પાછી શરૂ થઈ ગઈ. તેમના આખા જીવનમાં મુશ્કેલીઓ ચાલતી જ રહે છે. જ્યારે પણ તેમને પૂછો કેમ છો, તેઓ કહેશે કે તેમના જીવનમાં કઈ મુશ્કેલી ચાલી રહી છે. તેઓ તક શોધી રહ્યા હોય છે ક્યારે પાસ્ટરની સાથે અડધો કલાક મળી જાય બધી તેમની મુશ્કેલીઓ કહી દે. તેમના જીવનમાં કદી મુશ્કેલીઓ ખતમ જ નથી થતી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એટલા માટે જ પરમેશ્વર ઈચ્છે છે કે તમને આ બધું સમજમાં આવી જાય, જેથી તમે દરેક પ્રકારની મુશ્કેલીઓને ખતમ કરી શકો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. પડોશીને કહો, દરેક પ્રકારની મુશ્કેલીઓને ખતમ કરી શકો. પરમેશ્વર એવું નથી ઈચ્છતો કે તમારું જીવન મુશ્કેલીઓથી ભરેલું હોય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પરંતુ એની માટે તમારે આ બધી વસ્તુઓને જાણવી પડશે. તો બોલો, તમારી સમજની આંખો. પડોશીને કહો, તમારી સમજની આંખો. કોની સમજની આંખો? કે પાસ્ટરની સમજની આંખો. તેઓ કહે છે પાસ્ટર અમને નથી સમજતા. હું તમને નથી સમજતો. તમને, હું પ્રભુને સમજુ છું. તમે કોણ છો? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હા, પાસ્ટરને અમારી મુશ્કેલી સમજમાં નથી આવતી. મને સમજમાં ન આવી. તમને ખ્યાલ છે મારી આંખો કેટલી મોટી છે? મારી સમજની આંખો કેટલી મોટી છે? તમે હસશો તો પણ હું કહી દઈશ કે તમે શું વિચારો છો. મારી સમજની આંખો એટલી મોટી છે. તમે આમ કરશો તો પણ હું તમને કહી દઈશ કે તમે શું વિચાર્યું અત્યારે. કેમ કે હું શું કરી શકું છું? માઇક્રોસોફ્ટ વડે સમજી શકું છું તેને. તો બોલો, સમજની આંખો પ્રકાશિત થાય કે તેના નોતરાની આશા શું છે? કોણ જાણી લે? કોણ જાણી લે? આપણે. તો જાણવાનું કોને છે? આપણે. તેના નોતરાની આશા સી છે? પવિત્રોમાં તેના વારસાના મહિમાની સંપત્તિ સી છે? હવે નેક્સ્ટ. તેને તે સામર્થ. ઓ બોય, ધીસ ઇઝ હ્યુજ. અને તેની મહાન શક્તિના સામર્થ પ્રમાણે આપણા વિશ્વાસ કરનારામાં તેની શક્તિનું મહત્વ શું છે તે તમે જાણો. ગ્લોરી, ગ્લોરી, ગ્લોરી. વાવ, વાવ, વાવ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? તો ઈસુ ખ્રિસ્ત એટલા માટે જ આવ્યો કે તે આપણને શું બનાવી દે? ચેમ્પિયન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. શું બનાવી દે? ચેમ્પિયન. ઈસુ ખ્રિસ્ત એટલા માટે ન આવ્યા કે આપણને એક મુશ્કેલીમાંથી બહાર નીકાળે અને પછી રાહ જોઈએ કે બીજી મુશ્કેલી ક્યારે આવે.
તો હું ઘણાઓ સાથે વાત કરું છું, તેઓ કહે છે પાસ્ટર આ વાળી થઈ ગઈ, હવે જ્યારે આગલી વાળી આવે ત્યારે વાત કરીશું. મેં કહ્યું આગલી વાળી કેમ આવે? કેમ તમે આશા કરી રહ્યા છો કે બીજી મુશ્કેલી પણ આવશે? કેમ તમે મુશ્કેલીઓ માટે તૈયારી કરી રહ્યા છો? પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. બોલો, યેસુ ખ્રિસ્ત એટલા માટે જ આવ્યો કે તે આપણને ચેમ્પિયન બનાવી દે. શું બનાવી દે? ચેમ્પિયન બનાવી દે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને આપણી સમજની આંખો ખોલાઈ જાય, ફેલાઈ જાય, વધી જાય, વિકસિત થઈ જાય. હવે યાદ રહેશે તમને પ્રકાશિત થવાનો અર્થ શું છે? આ પ્રકાશિત શબ્દ ઘણો મોટો છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને શું તે કહી રહ્યો છે કે તેની સામર્થ, ઓ બોય, અને તેની મહાન શક્તિના સામર્થ પ્રમાણે આપણા વિશ્વાસ કરનારામાં તેની શક્તિનું મહત્વ શું છે? ઓ હાલેલુયા. બોલો, તેની સામર્થ આપણામાં જે વિશ્વાસ કરે છે કેટલી મહાન છે. નહીં કે હશે. એણે શું કહ્યું? મહાન છે કે મહાન થશે? હેલો, મહાન છે કે થશે? હું પૂછી રહ્યો છું, મહાન છે કે થશે? જ્યારે સ્વર્ગમાં જશો ત્યારે મહાન થશે કે હમણાં છે? કેટલાને મારી વાત સમજમાં આવી રહી છે? આ મહાન હમણાં છે કે થવાની છે? આવનારી છે, કાલે આવશે. કાલે તમે સારા કામ કરશો તો આવશે, ખોટા કામ કરશો તો જતી રહેશે. હા, લખ્યું છે આવું કંઈ. એ શું કહી રહ્યો છે કે તમારા જ્ઞાન ચક્ષુ પ્રકાશિત થાય કે જેથી તેના નોતરાની આશા સી છે તેની મહાન શક્તિના સામર્થ પ્રમાણે આપણ વિશ્વાસ કરનારાઓની કહીએ મારામાં જે વિશ્વાસ કરે છે. શું તમે ઈસુમાં વિશ્વાસ કરો છો? કેટલા વિશ્વાસ કરે છે? તો તમારી અંદર સામર્થ છે કે આવનારી છે? કેટલાને સમજમાં આવી રહ્યું છે? શું લખ્યું છે એ ગાડી? તેની સામર્થ. કોની સામર્થ? કોની સામર્થ? કોનામાં? આપણે એટલે કોણ? પ્રધાનમંત્રીમાં? હા, જે વધુ ભણેલો ગણેલો છે તેનામાં? કોનામાં છે આ સામર્થ? જે વિશ્વાસ કરે છે. તો એવું ના કહેશો કે અમારો પડોશી વિશ્વાસ તો નથી કરતો પણ તેની પાસે પૈસા બહુ છે, પણ તેની પાસે એ સામર્થ નથી જે તમારી અંદર છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. પણ મુશ્કેલી એ છે કે તેમને ખ્યાલ જ નથી કે તેમની અંદર આ સામર્થ છે, પણ તેમને એવું લાગે છે તેઓ ફુગાયેલા ખાલી છે. તેમને લાગતું જ નથી કે તેમના અંદર કંઈક છે. અને તેની મહાન શક્તિના સામર્થ પ્રમાણે આ પણ વિશ્વાસ કરનારાઓમાં તેની શક્તિનું મહત્વ શું છે તે તમે જાણો. બોલો, તેની સામર્થ મારામાં જે વિશ્વાસ કરે છે. બરાબર છે? તો આ ધર્મના વિષયમાં નથી. તમે કોઈ કહેશે કે ચર્ચમાં જઈશું તો એક ધર્મમાંથી નીકળે બીજા ધર્મમાં આવી જઈશું. નહીં, આ ધર્મના વિષયમાં નથી, આ સામર્થના વિષયમાં છે. સામર્થના વિષયમાં તેની સામર્થ આપણામાં જે વિશ્વાસ કરે છે કેટલી उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार नेक्स्ट અને તેણે તે સામર્થ ખ્રિસ્તમાં દેખાડીને તેણે મોયેલામાંથી ઉઠાડ્યો અને સર્વ રાજ સત્તાના અધિકાર અને પરાક્રમ ઉપર બેસાડ્યો. હવે તમને ખ્યાલ આવે અહીંયા બેસાડ્યો શબ્દ હું કેમ ઉપયોગ કર્યો? જેથી સેન્ટેન્સ પૂરું થઈ જાય. મેં બેસાડ્યા શબ્દને ત્યાંથી ઉઠાવીને અહીંયા મૂક્યો અને લગાવ્યો કે તેની જમણી બાજુ એ રોકાઈ ગયા. પછી આપણે અહીંયા બેસાડ્યો શબ્દ મૂકી દો તો સેન્ટેન્સ પૂરું થઈ જાય છે અને સમજમાં આવી જશે ને આગલી વાત આપણે સમજી શકીશું. અને તે સામર્થ ખ્રિસ્તમાં દેખાડીને તેને મોયેલામાંથી ઉઠાડ્યો અને પોતાની જમણી ગમ સ્વર્ગીય સ્થાનોમાં તેને બેસાડ્યો. જો પાછા જઈએ છીએ 19માં, બોલો કેટલી મહાન છે. તો તેણે કહ્યું એ સામર્થ કેટલી મહાન છે. હવે પ્રશ્ન એ છે કે આ સામર્થ કેટલી મહાન છે. સમજમાં આવ્યું તમને આ સેન્ટેન્સ? પહેલા તેણે કહ્યું કેટલી મહાન છે. હવે પ્રશ્ન એ છે કે કેટલી મહાન છે. કોઈ કહ્યું તમે બહુ મહાન છો, પ્રશ્ન એ છે કેટલા મહાન છો. તો તેણે કહ્યું કેટલી મહાન છે અને હવે પ્રશ્ન છે કેટલી મહાન છે. તો હવે તે બતાવી રહ્યો છે કે સામર્થ કેટલી મહાન છે. તો પ્રશ્ન આપણે શું શોધી રહ્યા છે કે આ સામર્થ મહાન છે પણ કેટલી મહાન છે. તો ચાલો ફરીથી જોઈએ. અને તેની મહાન શક્તિના સામર્થ પ્રમાણે આ પણ વિશ્વાસ કરનારાઓમાં તેની શક્તિનું મહત્વ શું છે તે તમે જાણો. તેણે તે સામર્થ ખ્રિસ્તમાં દેખાડીને તેને મોયેલામાંથી ઉઠાડ્યો અને પોતાની જમણી ગમ સ્વર્ગીય સ્થાનોમાં તેને બેસાડ્યો. એ શું કહી રહ્યો છે કે એ સામર્થ જેણે ઈસુ ખ્રિસ્તને મોયેલામાંથી ઉઠાડ્યો, આ એ જ સામર્થ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. જે સામર્થ તમારી અંદર કામ કરી રહી છે એ જ સામર્થ છે જેણે ઈસુ ખ્રિસ્તને મોયેલામાંથી ઉઠાડ્યો. કેવી રીતે આ સામર્થ સાથે હું બીમાર પડી શકું છું? પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. કેવી રીતે મારા પગમાં દર્દ હોઈ શકે છે, આંખો ખરાબ થઈ શકે છે, બીમાર થઈ શકું. મારી સાથે આ નથી થઈ શકતું. કેમ? કેમ કે મારી અંદર જે સામર્થ કામ કરી રહી છે આ એ જ સામર્થ છે જેણે ઈસુ ખ્રિસ્તને મોયેલામાંથી ઉઠાડ્યો. જો આ સામર્થ મરેલાને જીવાડી શકે છે તો મારી કિડનીને તો સારી કરી શકે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. મારા હૃદયને તો સારું કરી શકે છે. હાલેલુયા.
મારા પગની સૂજન ભગાવી શકે છે. હાલેલુયા. બોલો, હું સામર્થ્ય ભરેલો છું, હું સામર્થ્ય ભરેલો છું, હું મહાન સામર્થ્ય ભરેલો છું. અને આ સામર્થ્ય એટલી મહાન છે કે તેણે શું કર્યું? મરેલા ઈસુ ખ્રિસ્તને જીવિત કરી દીધો. આ જ કારણ છે કે તે કહી રહ્યો હતો કે તે શું ઈચ્છે છે, તે આ કેમ આટલી લાંબી પ્રાર્થના કરી રહ્યો છે. તે ઈચ્છે છે કે આપણે આ વાતને જાણી લઈએ, આ વાતને સમજી લઈએ કે આપણી અંદર શું છે, કે ખ્રિસ્તી થવાનો અર્થ શું છે. એ ખ્રિસ્તી હોવાનો અર્થ એ નથી કે ચર્ચમાં જાય છે અને બાઇબલ વાંચે છે. ખ્રિસ્તી થવાનો અર્થ એ છે કે તે સામર્થ્ય ભરેલો છે. અને આ કોઈ નાની મોટી સામર્થ નથી, આ છે મહાન સામર્થ. અને એટલી મહાન કે તેણે શું કર્યું? મરેલા ઈસુને જીવિત કરી દીધો. હાલેલુયા, હાલેલુયા. આ સામર્થ સાથે મને ફરક પડતો નથી કઈ સરકાર આવે છે ને કઈ સરકાર જાય છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ સામર્થ સાથે મને કોઈ ફરક પડતો નથી કોણ મારા વિષયમાં સારું વિચારે છે, કોણ મારા વિષયમાં ખોટું વિચારે છે. આ જે સામર્થ મારી પાસે છે એ ઘણી મોટી છે. હાલેલુયા. આ સામર્થ દ્વારા હું કંઈ પણ બદલી શકું છું. આ સામર્થ મોયેલાઓને જીવતા કરી શકે છે. ગ્લોરી. અને આ સામર્થ કોની અંદર કામ કરી રહી છે? આ અત્યારે મારી અંદર કામ કરી રહી છે. ગ્લોરી. કે કરવાની છે, કરી રહી છે કે કરવાની છે, કરી રહી છે કે કરવાની છે, કરી રહી છે કે કરવાની છે. બોલો, મારી અંદર મહાન સામર્થ કામ કરી રહી છે. મારી અંદર મહાન સામર્થ કામ કરી રહી છે. મારી અંદર મહાન સામર્થ કામ કરી રહી છે. કેટલી મહાન કે તેણે મોયેલાને જીવતો કરી દીધો. આ સામર્થ સાથે હું પરેશાન થઈ જાઉં નહીં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. મારી અંદર શું કામ કરી રહી છે? મહાન સામર્થ. તો તમે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છો, ઓ પ્રભુ કંઈક કરો, ઓ પ્રભુ કંઈક કરો, ઓ પ્રભુ કંઈક કરો. કંઈ નથી થવાનું. ચલો હવે આ ફોન છે, અહીંયા આવી જાઓ, પાછો આપવાનો. હવે આ ફોન મેં એને આપી દીધો. હવે અહીંયા ઊભો રહીને હું પ્રાર્થના કરું કે પ્રભુ ફોન કરો, પ્રભુ ફોન કરો. ક્યારે મારી પ્રાર્થનાનો ઉત્તર આવશે? ક્યારે આવશે? સિમ્પલ. મેં મારો ફોન આને આપી દીધો અને હું અહીંયા ઊભો રહીને પ્રાર્થના કરું છું, પ્રભુ કંઈક કરો, ફોન કરો. ક્યારે આવશે ઉત્તર આ પ્રાર્થનાનો? અરે જવાબ તો આપો. ક્યારે આવશે? ક્યારે પણ આવશે. ક્યારે આ પ્રાર્થનાનો ઉત્તર આવશે? હું રોજ પ્રાર્થના કરતો રહું કે ઓ પ્રભુ કંઈક કરો, ફોન કરો, પ્રભુ કંઈક કરો, ફોન કરો. ક્યારે આ પ્રાર્થનાનો ઉત્તર આવશે? કેમ? કેમ કે આ ફોન મેં આપી દીધો. મારી પાસે ફોન છે અત્યારે. એવી રીતે કેટલાક લોકો પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે, પ્રભુ કંઈક કરો, પ્રભુ કંઈક કરો. પ્રભુ કહેશે હું કરું, સામર્થ તો મેં તને આપી દીધી. તો હવે પ્રભુ કરે કે તમે કરો? કોણ કરે હવે કામ? કે પ્રભુ? એ જ કારણ છે ઘણા લોકો છે કે પાસ્ટર પ્રભુ અમારી પ્રાર્થના નથી સાંભળતો. તેઓ કહે છે પ્રભુ પ્રાર્થના નથી સાંભળતો. હું કહું છું પ્રભુ પ્રાર્થના નથી સાંભળતો? તમે સમજ્યા નથી કે તમારી અંદર શું છે. જ્યારે તમે કહી રહ્યા છો પ્રભુ કરો, પ્રભુ કહે છે તું કર. સામર્થ કોની પાસે છે? સામર્થ કોની પાસે છે? હવે કેટલાકને ઝટકો લાગ્યો, એવી રીતે જોઈ રહ્યા છે જાણે મેં કંઈક લૂંટી લીધું. કે છે અમે તો આયા હતા કે પ્રભુ કંઈક કરે, આ તો કહે છે અમે જ કંઈક કરીએ. સામર્થ કોની પાસે છે? તો પ્રભુ કરશે કે તમે કરશો? હેલો, હવે અવાજ હલકો થઈ ગયો ને? કેમ કે આ તો વિચાર્યું જ નહીં કે હે આ કેવી રીતે થઈ ગયું. અમે તો આટલા દિવસથી પૂરી પ્રાર્થના કરી રહ્યા હતા, સવારે ઉઠીને પ્રભુ કરો, અમને મૂર્ખ બનાવી દીધા. ઉત્તર છે હા. એટલા માટે તેણે કહ્યું કે તમારી સમજની આંખો ખુલી જાય, જેથી તમે મૂર્ખતામાંથી બહાર આવી જાઓ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો ઘણી પ્રાર્થના જે તમે કરી રહ્યા હતા કઈ હતી? મૂર્ખતાની પ્રાર્થના. પ્રભુ કંઈક કરો, પ્રભુ કંઈક કરો. પ્રભુ કહે સામર્થ મેં તને આપી દીધી. તો હવે કરશે કોણ? પ્રભુ કે તમે? અવાજ પણ નથી આવી રહ્યો. જોરથી બોલો, કોણ? પ્રભુ કે તમે? કે પ્રભુ? તો તમારી એ બધી પ્રાર્થનાઓ કે પ્રભુ કરો એનો કોઈ ઉત્તર આવવાનો નથી. એટલા માટે આવ્યો પણ નહીં આજ સુધી. તમે વિચારી રહ્યા કે તમે પાપી છો, પ્રભુ તમારું સાંભળતો નથી. પ્રભુ કહી રહ્યો છે કે સાંભળી તો રહ્યો છું પણ કરીશ તો તું જ. સામર્થ કોની અંદર છે? તારી અંદર. આજ પરમેશ્વર કહી રહ્યો છે કે આપણે પરમેશ્વરની વસ્તુઓમાં વધી જઈએ. જો તમને ખ્યાલ નથી કે તમારી અંદર શું છે તો તમે તેનો ઉપયોગ પણ નહીં કરો. એ રીતે જ્યારે તમે પેદા થયા હતા ત્યારે તમે હાથ સાથે પેદા થયા હતા, તમે પગ સાથે પણ પેદા થયા હતા, પણ તમને કદી નથી લાગ્યું કે તમે પગ પર કદી ચાલી શકશો. જ્યારે તમારી આજુબાજુ લોકોને તમે ચાલતા જોઈ રહ્યા તમે લાગતું હતું વાવ કેટલો મોટો ચમત્કાર છે.
તમને ખ્યાલ નહોતો કે તમે તમારા હાથ દ્વારા ખાવાનું ખાઈ શકો છો, પણ જ્યારે તમે બીજાઓને જોયું તમે કહ્યું હા તો હું પણ કરી શકું છું, અને કોઈએ તમને શીખવ્યું કે તમે તમારા હાથનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરો. નહીં તો જો તમારું ચાલતું તો અત્યારે મમ્મી જ તમને ખાવાનું ખવડાવી રહ્યું હોત. જો તમારું ચાલતું તો તમે આજે પણ મમ્મીના ખોળામાં હોત. નહીં તો વારંવાર મમ્મી ખોળામાં લો, મમ્મી ખોળામાં લો. મમ્મીએ કીધું કે ચૂપ, બરાબર ચાલ. તો ઘણા આવા લોકો છે જેઓ પોતાના પગ પર કદી ઊભા નથી થયા. રોજ સવારે ઉઠીને કહે છે પ્રભુ કંઈક કરો, પ્રભુ કંઈક કરો. પ્રભુ કહે છે સામર્થ તારી પાસે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલો સામર્થ કોની પાસે છે? તો પ્રભુ કરશે કે તમે કરશો? બોલો મારી અંદર મહાન સામર્થ કામ કરી રહી છે. મારી અંદર મહાન સામર્થ કામ કરી રહી છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો સામર્થ કોની અંદર છે? તો કામ કોણ કરશે? કે પ્રભુ. તો ઘણા લોકો છે જેઓ એ હદ સુધી પ્રાર્થના કરી છે કે તેઓ નિરાશ થઈ ગયા છે. તેઓ કહે છે પ્રભુ તમે છો જ નહીં, કેમ કે તમને ખબર નથી કે પ્રભુ કામ કેવી રીતે કરે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હા 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 હા. તો આનું તમારી યોગ્યતા સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. તેનું કોની સાથે છે? એ સામર્થ સાથે જે તમારી અંદર કામ કરી રહી છે. તેણે બેસાડ્યો, પોતાની જમણી તરફ બેસાડ્યો. ઈસુ ખ્રિસ્ત ક્યાં બેઠો છે? જમણી તરફનો અર્થ શું છે? સામર્થ તરફ. એવું નહીં કે જમણી તરફ નોર્થ કે જમણી બાજુ હોય છે ને, એવું આપણે કહે છે કે આ મારો જમણો હાથ છે. જમણા હાથનો અર્થ શું હોય છે ને? અમારો જમણા હાથનો અર્થ મતલબ શું? જમણો હાથ કે આ મારો ઇમ્પોર્ટન્ટ વ્યક્તિ છે? હેલો, જમણા હાથનો અર્થ શું થાય છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ વ્યક્તિ કે જમણો હાથ? તો જ્યારે તેણે કહ્યું કે પોતાના જમણી તરફ બેસાડ્યો, તો ઈસુ ખ્રિસ્તને ક્યાં બેસાડ્યો? ઇમ્પોર્ટન્ટ જગ્યાએ. ક્યાં બેસાડ્યો? ઇમ્પોર્ટન્ટ જગ્યાએ. તેવા દર્શન ન જુઓ કે સિંહાસન પર પરમેશ્વર બેઠો છે અને બાજુમાં નાની ખુરશી છે જ્યાં ઈસુ ખ્રિસ્ત બેઠા છે. કેટલા લોકોને આવા દર્શન પણ આવે છે કે પાસ્ટર મેં રાત્રે એક દર્શન જોયું કે પ્રભુ બેઠા હતા અને બાજુમાં ઈસુ બેઠા હતા. આ તમારું દર્શન બિલકુલ ખોટું હતું. આ તમે બંધ દૂરબીનથી જોયું છે. બંધ દૂરબીનથી ચંદ્ર જોઈને આવ્યા છે. ક્યાંથી જોઈને આવ્યા? દૂરબીન તો બંધ હતું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. હોય છે ને, તમે ફોન ચાર્જિંગમાં લગાવ્યો અને 2 કલાક પછી જોયું, હા ફોન તો ચાર્જ જ નતો. ભાઈ સાહેબે બટન પણ નતું ચાલુ કર્યું. તો કેટલા લોકો આવા જ છે, હા અમે જોયું, સ્વર્ગમાં જોયું, મરિયમ ત્યાં હતા, તે બેઠા હતા. મેં કહ્યું દૂરબીન બંધ હતું તમારું. આ બંધ દૂરબીનના સપના છે, બંધ દૂરબીનના દર્શન છે આ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ખુલ્લા દૂરબીનથી જોતા તો તમને આ કંઈ પણ દેખાતું ન. અને આ લોકો આવે છે ચર્ચમાં અને બીજાઓ પણ સાંભળીને ભટકી જાય છે. ઓ બહેને આવી, તમને સાક્ષી આપી, તેને દર્શન જોયું અને દર્શનમાં ઈસુ ખ્રિસ્ત ત્યાં રડી રહ્યા હતા, ઘૂંટણો પર બેસીને પરમેશ્વરની આગળ. મેં કહ્યું આ બંધ દૂરબીન હતી અને ખરાબ દૂરબીન હતું, જેમાં ખબર નહીં કયું પિક્ચર ચાલી રહ્યું હતું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સ્વર્ગ વાળું પિક્ચર તો નહોતું. આ દર્શન સ્વર્ગનું નહોતું. તો એવું ના થઈ જાય કે કોઈ પણ વ્યક્તિ આવીને ચર્ચમાં કે ઓ મેં દર્શન જોયું. કયું દર્શન જોયું તમે? મને ખબર છે કયું દર્શન પ્રભુથી છે અને કયું દર્શન પ્રભુથી નથી. તો તમે પ્રભુના નામમાં મને દગો નથી આપી શકતા. તમે કંઈ પણ આવીને મને ચોંટાડીને જઈ શકતા નથી. મારું દૂરબીન ખુલેલું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. મને બાઇબલથી ખબર છે કે સ્વર્ગમાં શું થાય છે અને સ્વર્ગમાં શું નથી થતું. તો જમણી તરફ બેસાડ્યો. બોલો જમણી તરફ બેસાડ્યો. જમણી તરફનો અર્થ શું છે? સિંહાસનની બાજુમાં બેસાડ્યો કે સિંહાસન પર બેસાડ્યો? સિંહાસન ઉપર બેસાડ્યો. બરાબર છે. તો ના જોશો એ દર્શન કે ઈસુ ખ્રિસ્તની બાજુમાં ખુરશી લાગેલી છે. જમણી તરફનો અર્થ શું છે? કે જ્યારે તે અહીંયા જ આવીને બેસી જાય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. હાલેલુયા. અને સર્વ રાજ સત્તા, અધિકાર, પરાક્રમ, ધણીપણું અને કેવળ આ કાળમાંનું નહીં પણ ભવિષ્ય કાળમાંનું દરેક નામ જે હોય એ સર્વ કરતા ઊંચો કરીને. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તેણે શું કર્યું? તેને એક નામ આપ્યું. જે નામ શું છે? સૌથી ઊંચું છે. એ નામ જે ના કેવળ હમણાં પણ ભવિષ્યમાં પણ કામ કરશે. હાલેલુયા. હાલેલુયા. બોલો ઈસુનું નામ સામર્થ્ય છે. ઈસુનું નામ શક્તિશાળી છે. ઈસુનું નામ શક્તિશાળી છે. બાઇબલ કહે છે ઈસુના નામમાં દરેક ઘૂંટણ ઝૂકશે અને દરેક જીભ અંગીકાર કરશે. બાઇબલ કહે છે, ફિલિપિયોમાં જઈને વાંચી લો. બાઇબલ કહે છે સ્વર્ગની વસ્તુઓ, પૃથ્વીની વસ્તુઓ અને પૃથ્વીની નીચેની વસ્તુઓ કોના નામની આગળ ઝૂકે છે? ઈસુના નામમાં ઝૂકે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. અને તેને શું કર્યું? આ નામ કોને આપી દીધું? તમને ને મને. હાલેલુયા. કોને આપી દીધું? તમને અને મને.
મારું ને તમારું કામ શું છે? આ નામનો ઉપયોગ કરવો. એ નામનો ઉપયોગ કરો. મારું ને તમારું કામ છે. કેમ કે એ નામ શું છે? સામર્થશાળી છે. તમારે એ નામની સામર્થનો ઉપયોગ કરવાનો છે. કેમ કે એ નામમાં બધી વસ્તુઓ ઝૂકે છે. દરેક વસ્તુ જે તમને પસંદ નથી, જે પરમેશ્વરની ઈચ્છા સાથે મેળ નથી ખાતી, તમે તેને બદલી શકો છો. કોના નામમાં? ઈસુના નામમાં. એ બીમારીને તમે ભગાવી શકો છો. એ શૈતાનને તમે ભગાવી શકો છો. એ ગરીબીને તમે ભગાડી શકો છો ઈસુના નામમાં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેમ કે ઈસુનું નામ સૌથી ઊંચું નામ છે. સૌથી ઊંચું નામ છે. એનાથી તમારી સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી કે તમે કોણ છો. તમે અનપઢ છો, તમે ભણેલા ગણેલા છો, તમે નાના છો, ઠીંગા છો, એનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી. તમને હિન્દી આવડે, તમને ઇંગ્લિશ આવડે છે, તેનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી. વાત શાની છે? ઈસુના નામની. એ અધિકાર જે કોના નામમાં છે? ઈસુના નામમાં છે. આ એ પ્રકારે છે કે તમારી પાસે ચાકુ છે અને ચાકુથી પેટ પણ કપાશે ને ટામેટું પણ કપાશે. બરાબર છે? ડિપેન્ડ કરે છે કે આ ચાકુને કોણ ચલાવે છે. અને બીજું કે એવું નહીં કે એક વ્યક્તિ સારો છે, એક ખરાબ છે, અને ખરાબ વ્યક્તિ ગયો ચાકુ લઈને ટામેટું કાપવા માટે, તો ટામેટું નહીં કહે ખરાબ વ્યક્તિ છે, હું નહીં કપાવું. એ પણ કપાશે. કેમ કે વાત મારી નથી. વાત કોની છે? ચાકુની. તો વાત કોની છે? ઈસુના નામની. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કોની છે? તો જ્યારે વાત ઈસુ ખ્રિસ્તના નામના ઉપયોગની આવે છે તો વાત વિશ્વાસની નથી. વાત થાય છે ઈસુના નામમાં જે અધિકાર છે તેની. તો ઘણા લોકો કહે છે, ઓ મારી પાસે વિશ્વાસ નથી એટલા માટે ઈસુનું નામ કામ નથી કરી રહ્યું. નહીં, આ અજ્ઞાનતા છે. અહીંયા વાત વિશ્વાસ નથી, અહીંયા વાત છે જ્ઞાનની. કે તમે શું જાણો છો. એટલા માટે તેણે કહ્યું કે તમે જાણી લો, કે તમે સમજી લો કે આનું તમારા વિશ્વાસ સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. આનું લેવા દેવા કોની સાથે? અધિકાર સાથે જે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં છે. ઈસુના નામમાં શું છે? અધિકાર. બોલો, ઈસુના નામમાં અધિકાર છે. એનું તમારી ને મારી સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. તમે અનપઢ છો કે તમે ગરીબ કુટુંબમાંથી આવ્યા છો, એનાથી કોઈ લેવા દેવા નથી. એનો લેવા દેવા શેની સાથે છે? ઈસુના નામમાં જે અધિકાર છે તેની સાથે. આ એની સાથે કે ટ્રાફિક પોલીસ સવારે શું કરે છે? તે પોતાનો ટ્રાફિક પોલીસનો યુનિફોર્મ પહેરે છે અને હાઈવેની વચ્ચે બધા ટ્રકોની વચ્ચે જઈને ઊભો થઈ જાય છે. ઊભો છે, અહીંયાથી ટ્રક આવી રહી છે, ટ્રક રોકાશે કે નહીં રોકાય? કેમ કે વાત હાથની નથી, વાત છે હાથ પાછળ જે અધિકાર છે તેની. કેમ કે જો આ હાથથી નહીં રોકાયા તો સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી પણ જતા રહો પણ તમને બચાવી કોઈ નહીં શકે. આ હાથ સાથે લડાઈ કરવાની કોઈ જરૂર નથી. કેમ કે આ હાથ પાછળ શું છે? અધિકાર. એવી રીતે એ પણ આપણે અહીંયા કહી રહ્યો છે ઈસુના નામમાં શું છે? અધિકાર. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સ્વર્ગની વસ્તુઓ, પૃથ્વીની વસ્તુઓ અને પૃથ્વીની નીચેની વસ્તુઓ કોના નામની આગળ ઝૂકે છે? ઈસુના નામની આગળ ઝૂકે છે. લખ્યું છે અને આ નામ હંમેશા કામ કરશે. સ્વરમાં પણ આ નામ કામ કરશે. આ નામ હંમેશા કામ કરશે. એટલા માટે એ કહે છે કે તમે આ વાતોને જાણી લો, આ વસ્તુને સમજી લો, ઈસુના નામનો ઉપયોગ કરતા શીખો. વસ્તુના શિકાર ન બનો. હું પણ આવો તો હું વિચારતો નવો ખ્રિસ્તી હતો અને એક બીજી સરકાર આવી ગઈ એકવાર અને હું મુશ્કેલીમાં હતો કે આ સરકાર આવી ગઈ. અરે યાર, આ સરકાર આવી ગઈ, હવે કેવી રીતે થશે? તો પરમેશ્વરે મારી આંખો ખોલી. શું ફરક પડે છે? ભલે કોઈ પણ સરકાર આવે તું ઈસુના નામમાં તેને ચલાવી શકે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. એ દિવસથી હું પ્રાર્થના કરું છું કે બરાબર સરકાર આવે, પણ જે કંઈ આવે એ મારા હિસાબે બરાબર છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હેલો, બિઝનેસમેનને કંઈક ફરક પડે છે કોણ સરકારમાં છે? જે પણ આવે તેને તેઓ ચલાવે છે પોતાના પૈસાની તાકાતથી. એવી રીતે કોઈ પણ સરકાર આવી જાય હું તેને ચલાવી શકું છું આ નામની સામર્થ્યથી. હાલેલુયા. તેનો મારી સાથે કંઈ લેવા દેવા નથી. હું ભણેલો ગણેલો છું, બુદ્ધિમાન છું, સુંદર છું, એની સાથે એનું કંઈ લેવા દેવા નથી. એનું લેવા દેવા કોની સાથે છે? ઈસુ ખ્રિસ્તના નામની સામર્થ સાથે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામની સામર્થ. તો તમે શું કરી શકો છો? વસ્તુઓને બદલી શકો છો. બોલો, હું વસ્તુઓને બદલી શકું છું. તમારે એક શિકાર રહેવાની જરૂર નથી. તમારે પરેશાન રહેવાની જરૂર નથી. તમે ઈસુના નામમાં વસ્તુઓ બદલી શકો છો. તેને શું કહ્યું? ઈસુને જાણી લો. કોને જાણી લો? કે ઈસુ ખ્રિસ્તે શું કર્યું, કે ઈસુ ખ્રિસ્ત ક્યાં બેઠો છે. બરાબર છે? એ શું કહી રહ્યો છો કે આ વાતોને જાણી લો. કેમ? જેટલા તમે ઈસુને જાણી રહ્યા છો એટલા તમે પોતાને જાણી રહ્યા છો. કેમ કે બાઇબલ કહે છે જેઓ ઈસુ ખ્રિસ્ત છે તેવા આપણે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ.
તો જ્યારે તમે જાણી રહ્યા છો કે ઈસુ ખ્રિસ્ત ક્યાં બેઠો છે, સત્ય એ છે કે તમે પણ ત્યાં જ બેઠા છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. જ્યારે તમને ખ્યાલ આવી જાય છે કે ઈસુએ શું કર્યું, ત્યારે તમને ખ્યાલ આવી જાય છે કે તમે શું કર્યું. કેમ કે જેવો ઈસુ છે તેવા આપણે છીએ. ગ્લોરી. એ જ કારણ છે કે કહી રહ્યો તમે જાણી લો. કોને જાણી લો? ઈસુને જાણી લો કે ઈસુએ તમારી માટે શું કર્યું. ઈસુ ખ્રિસ્ત ક્યાં બેઠો છે. પરમેશ્વરે ઈસુ ખ્રિસ્તને કયા અધિકાર આપ્યા. જે અધિકાર પરમેશ્વરે ઈસુને આપ્યા એ અધિકાર તમને પણ આપ્યા. જ્યાં તેણે ઈસુને બેસાડ્યા ત્યાં તમને પણ બેસાડ્યા. જ્યાં ઈસુએ વિજય પામી ત્યાં તમે પણ વિજય પામી. હાલેલુયા. ઈસુ કહી રહ્યો છે કે તમે આ વાતોને જાણી લો, તમે આ વાતોને સમજી લો. અજ્ઞાની ન રહો કે ઓ પ્રભુ આવશે ને તમારા જીવનને બદલશે. નહીં, તમારું જીવન શું થયું છે? બદલાઈ ગયું છે. જે દિવસે તમે કહ્યું કે ઈસુ મારો પ્રભુ અને સ્વામી છે, એ દિવસે સામર્થ તમારી અંદર આવી ગઈ. ગ્લોરી. ક્યારે આવી સામર્થ? જે ક્ષણે તમે કહ્યું કે ઈસુ મારો પ્રભુ અને સ્વામી છે, એ સેકન્ડ સામર્થ તમારી અંદર આવી ગઈ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. હવે તમારે પરેશાન થવાની જરૂર નથી. તમે જે ઈચ્છો તમે બદલી શકો છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. ઈસુના વિષયમાં તેમણે શું કહ્યું કે ઓ આ મારો પ્રિય પુત્ર છે, તેનું સાંભળો. યાદ છે તમને? જ્યારે તેનું બપ્તિસ્મા થયું, શું થયું? આકાશવાણી થઈ કે આ મારો પ્રિય પુત્ર છે, તેનું સાંભળો. તો જ્યારે તેણે કહ્યું કે તેનું સાંભળો, ત્યારે દરેક શૈતાને તેને સાંભળવાનું, દરેક વસ્તુને સાંભળવાનું. જીવિત અને દરેક વસ્તુ જેમાં બુદ્ધિ હતી તેમને કહેવામાં આવ્યું હતું કે સાંભળો. કોની સાંભળો? ઈસુ ખ્રિસ્તનું સાંભળો. અને એ જ વસ્તુ તમારી સાથે થઈ જ્યારે તમે નવો જન્મ પામ્યા. એ જ દીકરી દુનિયામાં કહેવામાં આવી કે તમારું સાંભળો. હાલેલુયા. બોલો, પરમેશ્વરે કહ્યું તમારું સાંભળો. બોલો, પરમેશ્વરે કહ્યું તમારું સાંભળો. કોનું સાંભળો? કોના નામમાં? કોના નામમાં? શું કહ્યું પરમેશ્વરે? તમારું સાંભળો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. તમારા હાથ ઉઠાવો, અન્ય ભાષામાં બોલો, પ્રાર્થના કરો, પરમેશ્વરનો આભાર માનો. પરમેશ્વરનો આભાર માનો. તમારા વિષયમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે તમારું સાંભળો. તમારા વિષયમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે તમારું સાંભળો. તમારા હાથ ઉઠાવીને ધન્યવાદ કરો, ધન્યવાદ આપો, આભાર માનો પ્રભુનો એ સામર્થ માટે જે તમારી પાસે છે, એ સામર્થ જે તમારી અંદર કામ કરી રહી છે. આ મહાન સામર્થ, આ મહાન સામર્થ તમારી અંદર કામ કરી રહી છે. અને આ સામર્થ દ્વારા તમે કંઈ પણ બદલી શકો છો, કંઈ પણ બદલી શકો છો. તમે દુનિયામાં શિકાર નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમે દુનિયાને બદલી શકો છો ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જો તમે પહેલી વાર આવ્યા છો તો અમે તમારું સ્વાગત કરવા માંગીશું. ઊભા થઈ શકો છો જો તમે પહેલી વાર આવ્યા છો. કોઈ પણ અહીંયા આવ્યું છે પહેલી વાર, જોરથી તાળી વગાડી શકીએ છીએ આપણે તેમની માટે. હું ઈચ્છું છું કે આ પ્રાર્થના તમે મારી પાછળ કરો. તમારી આંખો બંધ કરી લો. બોલો તમારા મોંથી, હે પ્રેમાળ પિતા પરમેશ્વર, હું વિશ્વાસ કરું છું ઈસુ ખ્રિસ્તમાં, જીવિત પરમેશ્વરના પુત્રમાં. હું વિશ્વાસ કરું છું કે ઈસુ ખ્રિસ્ત મને બચાવવા માટે વધસ્તંભ પર મર્યો અને પરમેશ્વરે તેને ત્રીજા દિવસે મોયેલાઓમાંથી ઉઠાડ્યો અને તે આજે જીવિત છે. આજે હું મારા મોંથી ઘોષણા કરું છું કે ઈસુ ખ્રિસ્ત જીવિત પરમેશ્વરનો પુત્ર આજથી મારો પ્રભુ છે, મારો પરમેશ્વર છે, મારો સ્વામી છે. હું બચી ગયો છું, મારો ઉદ્ધાર થઈ ગયો છે, હું નવો જન્મ્યો છું. હવે હું પરમેશ્વરની સામર્થ્યથી ભરેલો છું. ધન્યવાદ પ્રભુ મને બચાવવા માટે અને સામર્થ્યથી ભરવા માટે. ઈસુના નામમાં આમીન. જોરથી તાળી વગાડી શકીએ છીએ આપણે તેમની માટે. આજથી તમે પણ ઈસુના નામનો ઉપયોગ કરી શકો છો અને વસ્તુઓ બદલી શકો છો. જો બિઝનેસ છે તો બોલો, મારો બિઝનેસ વધી રહ્યો છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. ઘરમાં કોઈ બીમાર છે તો બીમારી ભગાવી શકો છો તમે. આ બધું શું છે? તમારી પાસે સામર્થ છે, અધિકાર છે ઈસુના નામનો ઉપયોગ કરવાનો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બરાબર છે? તો પરેશાન ન થશો કે ઓ અમે ઈસુના નામનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરીશું. તમે કરી શકો છો. એ પહેલા કે તમે બેસો, હું તમારી માટે પ્રાર્થના કરવા માંગુ છું. પરમેશ્વર, હું પ્રાર્થના કરું છું તમારા બાળકો માટે જેમણે હમણાં ઈસુને તેમના પ્રભુ તરીકે તેમણે ગ્રહણ કર્યા. હું પ્રાર્થના કરું છું કે ઈસુનું નામ તેમની ઉપર સદાકાળ સુધી બન્યું રહેશે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. હા પ્રભુ, ધન્યવાદ. શૈતાનનો તેમની પર કોઈ દાવો અને કબજો નથી ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. હું તમને આશીષ આપું તમારી બુદ્ધિ સાથે, તમારી સમજ સાથે, તમારા વચન સાથે, તમારા પ્રેમ સાથે અને તમારા આત્મા સાથે. આશીષિત છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. આમીન. બોલી શકો છો આમીન.
બેસી શકો છો. આ સમય છે આપણે આપણી ભેટ, આપણા દશાંશ, આપણી પાર્ટનરશિપ આપવાના છે, આપણે આપણી આભાર સ્તુતિ આપવાના છે પરમેશ્વરને, અને આપણે સ્વાગત કરીશું આપણી પ્રેઝ ટીમનો જે આપણી સહાયતા કરશે આરાધનામાં. થેન્ક યુ વેરી મચ. ગોડ બ્લેસ યુ. ચાલો આપણે પ્રાર્થના કરીશું આપણી ભેટો માટે. તમારા હાથ ઉઠાવી લો. ધન્યવાદ આપી છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં કે જે આ તક તમે અમને આપી છે કે અમારી ભેટ અમે લાવી શકીએ, અમારા દશાંશ લાવી શકીએ, અમારી પાર્ટનરશિપ લાવી શકીએ. આ બધું તમારા આત્મા દ્વારા પવિત્ર છે. જેમ અમે આ તમારા વચનોના અનુસાર કર્યું છે એની વૃદ્ધિ પામેલી ફસલ અમારી સુધી આવી રહી છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. હા, આભાર માની છે પ્રભુ, આભાર માની છે પ્રભુ. અમે આ ભેટો ઉપર શિશોનું આહ્વાન કરીએ છીએ, વૃદ્ધિના નિયમને બોલીએ છીએ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં, તમારા રાજ્યના વિસ્તાર માટે. અને આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જોરથી તાળી વગાડી શકે છે એકવાર તેમની માટે. કેટલીક એનાઉન્સમેન્ટ છે, ધ્યાનથી સાંભળી લો. સૌથી પહેલું અને સૌથી જરૂરી છે, અમારા નવા ચર્ચી શરૂ થઈ ગયા છે. જોરથી તેમની માટે તાળી વગાડી શકો છો. તમે અમારી વેબસાઇટ પર જઈ શકો છો. કેન વી શો ઇટ? www.christembasyindia.org. અમારી વેબસાઇટ અમે તમને બતાવી દઈએ. ત્યાં જશો તમે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ પર, તમે ખોલશો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ પર તમને 3 ડોટ દેખાશે. ત્યાં તમે ક્લિક કરી શકો છો કોન્ટેક્ટ, જ્યાં તમને અમારા દરેક ચર્ચના એડ્રેસ મળી જશે, કયા સમય પર છે, શું છે. તો લખ્યું છે કોન્ટેક્ટ હશે. અમારી વેબસાઇટ છે, બધા એડ્રેસ તમને અહીંયા મળી જશે. ક્યાં ચર્ચ છે, કોણ ઇન્ચાર્જ છે, કેટલા વાગે ચર્ચ છે, બધી ઇન્ફોર્મેશન અહીંયા છે. ત્યાં સુધી કેવી રીતે પહોંચવાનું છે, ત્યાં નંબર છે જે તમને ફોન કરી શકો છો. તો તમને કોઈ ત્યાં બતાવી દેશે. દરેક જણના નંબર અલગ છે. અમારા ઓનલાઈન ચર્ચિસ છે, કેટલા લોકોને ખ્યાલ છે? તાળી વગાડી શકો છો. ગ્લોરી. તો એ ઓનલાઈન ચર્ચિસમાં અમારી સાથે શું કરો? સહભાગિતા.
તેમને બીજાઓ સુધી લઈ જવા તમારી સેવા છે. એટલે કે આખા ભારતમાં કોઈને પણ તમે જણાવી શકો છો. એટલે કે કોઈ પણ ભાષા હોય તમે તેમને કહી શકો છો આ ભાષામાં જો, પેલી ભાષામાં જો. જો તેઓ ચર્ચમાં નથી આવી શકતા તો તેમની સાથે બેસીને એક સેન્ટર બનાવી લો. ઘરે જઈને તેમની સાથે એક સેન્ટર બનાવી લો. તો લાઈવ મીટિંગ પૂરી થઈ ગઈ પણ ચર્ચ ત્યાં ચાલી રહ્યું છે, કિરાને સમજમાં આવી રહ્યું છે. અમારી પાસે એપ છે ક્રાઇસ્ટ એમ્બેસી ઇન્ડિયા ફર્સ્ટ ફ્લાઇટ. તમારે કોઈ પણ યુટ્યુબ પર જવાની જરૂર નથી કે હું કેવી રીતે શોધું પાસ્ટર શું છે. સિમ્પલ છે, અમારી એપ ડાઉનલોડ કરી દો, ક્રાઇસ્ટ એમ્બેસી ઇન્ડિયા ફર્સ્ટ ફ્લાઇટ એપ. ગૂગલ પ્લે સ્ટોરથી તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તો તમારી પાસે અમારી એપ છે, બધી સુવિધા અમે કરીને રાખી છે. કેમ અમે આ બધું કરેલું છે? જેમ જેમ આ ત્રીજા વિષયમાં વાત કરી રહ્યા છે તમને ખ્યાલ આવી જશે. આપણે આ કેમ કરી રહ્યા છે, બેકારમાં નથી કરી રહ્યા. એના પછી એક ચેલેન્જ છે, વિન એન્ડ રિટેન એ સોલ અ ડે ચેલેન્જ. આ એક ચેલેન્જ છે અમે તમને આપી રહ્યા છીએ કે દરરોજ એક આત્મા જીતો અને બચાવીને રાખો. કરી શકો છો? કેટલા લોકો કરી શકે છે? પાક્કું તેને બનાવીને રાખો અને તેને ક્યાં લઈને આવો? ચર્ચમાં. અને તમે કઈ પણ જગ્યાએ આત્મા જીતી શકો છો. બરાબર છે? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એના પછી અમે દિવસમાં 3 વાર પ્રાર્થના કરી છે. પ્લીઝ અમારી સાથે પ્રાર્થના કરો. બુધવાર અને શુક્રવારની સભા ઘણી જરૂરી છે. બુધવારની સભા સાંજે 6 વાગે થાય છે. ન એવું થવા દો કે તમે નથી જોઈ રહ્યા. અને જો ઘરે પણ જોઈ રહ્યા છો તો પણ એવી રીતે જુઓ કે જ્યાં અમે ચર્ચમાં જોઈ રહ્યા છો. અને ત્યાં તમારી ભેટ લાવો. ધ્યાન રાખો કે જો તમે ચર્ચ જોયું અને ભેટ ન આપી તો તમે ભેટ ચર્ચ નથી જોયું. એક ટીવીનો સિરિયલ હતો, એક પ્રોગ્રામ હતો તમારી માટે જેની કોઈ આશીષ તમને નહીં મળે. તો જેટલી વાર તમે ચર્ચ જુઓ છો એટલી વાર તમે ભેટ આપો. પાસ્ટર સાથે તમે યોર લવર જુઓ છો, તમારી ભેટ આપો. સાંભળી રહ્યા છો તમે? ન કહો કે મારી પાસે આપવા માટે નથી. તમે વિચાર્યું નથી આપવા માટે. જો તમે દરરોજ ખાઈ શકો છો તો દરરોજ આપી પણ શકો છો. પડોશીને કહો આપણે ઊભા થઈ શકીશું અને પ્રભુનો આભાર માનીશું. તમારા હાથ ઉઠાવો અને આભાર માનો. આભાર પ્રભુ. હું પ્રાર્થના કરું તમારા બાળકો માટે. સેવા તેમના હાથમાં સફળ થઈ રહી છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. તેઓ મેળાપની સેવા સાચા હૃદયથી કરી રહ્યા છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. જેમ તેઓ કરી રહ્યા છે સાચા બળોનો તેઓ લગાવી રહ્યા છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. નરકમાંથી નીકળેલો કોઈ પણ શૈતાન તેમને નહીં અડકી શકે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ. ધન્યવાદ, ધન્યવાદ, ધન્યવાદ. અને આ પ્રાર્થનાને ઈસુના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પરમપિતાનો પ્રેમ, ઈસુ ખ્રિસ્તનો અનુગ્રહ અને પવિત્ર આત્માની સંગત આપણી સાથે સદાકાળ સુધી બની રહેશે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. આમીન. નિશ્ચય ભલાઈ અને કરુણા સદા મારા જીવનમાં નિવાસ કરશે અને હું સદાકાળ માટે પરમેશ્વરના ઘરમાં નિવાસ કરીશ. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. આમીન. આનંદ મનાવો. વચન શું કરે છે? કામ કરે છે. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.